धर्मपरायणः यजमानोऽहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचरणकमलेय विच्छिन्नरति भक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थम् आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव पर्वणि पंचमेन्दि भगवान श्रीवाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमस्य पूजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य पांशुले श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष तृष्णैमहि स्वीकृतोऽसि मया नाथमुक्त्यर्थं भवसागरे वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि चिन्तयामि ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्प्य मालिकाञ्चार्पयामि। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वायुवात्मकं धूपं परिकल्पयामि तेजसात्मकं दीपकं परिकल्पयामि। अमृतात्मकं नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य तेन वाममृतीकृत्य भगवन्तं भोजयेत। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे परमात्मने नमः। मध्ये जलं समर्पयामि तिष्ठन् नमस्कृत्य पुनः भोजयितुं प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा। समानेति पंचम 4 बार जलमुखी दो। उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् आचमनीयं नमस्कारान् समर्पयामि। नीराजनं ब्रजवाल्य आरती श्रीनाथ जीनी आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी प्रभु मंगला करी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या शंख वाग्या श्रीनाथ जाग्या उतावळ करी प्रभु उतावळ करी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। निरखता मुखारविंद निरखता मुखारविंद शोषणा टळी प्रभु शोषणा टळी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। वस्त्र अंगीकार कर्या वस्त्र अंगीकार कर्या जार जी भरी प्रभु जार जी भरी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। माथे मुकुट काने कुंडल माथे मुकुट काने कुंडल मोरली धरी मुखे मोरली धरी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। गणन गणन घंट वागे गणन गणन घंट वागे जाल रुगणी वागे जाल रुगणी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। तालने मृदंग वागे तालने मृदंग वागे वेणुवासुडी वागे वेणुवासुडी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। 10 जणीने दर्शन देजो 10 जणीने दर्शन देजो दया तो करी प्रभु कृपा तो करी। आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। प्रभु आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। प्रभु आरती श्रीनाथ जीनी मंगला करी। पुण्डरीकाक्षः पुनातु मां पवित्रता
હસ્તે મંત્રપુષ્પાંજલિં ગૃહીત્વા ઓમ જગ્નેન જગ્નમય જંતુ દેવાઃ સ્થાનિ ધર્માણિ પ્રથમાદ્યાસન્ના દેહનાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાદ્યાઃ સંતિ દેવાઃ વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ ચરણારવિંદે મંત્ર સુમાંજલિં સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરવા માટે જે વૈષ્ણવના નામ અત્રેથી લેવાય તેઓ પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરશો. પ્રથમ મુખ્ય મનોરથી પરિવાર શ્રી ગિરીશભાઈ મનોરથી, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ અંબિકા જ્વેલર્સ, જગદીશભાઈ શાહ લાડુભાઈ, સતીશભાઈ દલાલ રામકૃષ્ણ જીનવાળા, અતુલભાઈ શિરોડાવાળા, મહેશભાઈ સોની, મિતેશભાઈ ચંદ્રકાંતભાઈ ક્વાંટવાળા, વૈશાલીબેન રમેશભાઈ, વિજયભાઈ અલ્પેશભાઈ, કનુભાઈ એસ પરીખ, સોનલ એસ મોદી, અને આવનાર આગામી વર્ષે જે પ્રતિવર્ષ સમિતિ દ્વારા જે ભાગવતજીનું આયોજન થાય છે, જેમાં આ વર્ષે પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 યદુનાથજી મહોદયશ્રી દ્વારા આપણે ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. આવતે વર્ષે એટલે કે તારીખ 9/9/2025 થી 15/9/2025 અયોધ્યા મુકામે થનાર શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી શરણમકુમારજી મહોદયશ્રી દ્વારા જે થવાનું છે એના પણ મુખ્ય મનોરથી અહીં નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યા છે. મુકેશભાઈ રમણલાલ શાહ તેઓ પણ મંચ પર આવી પૂજ્યશ્રીને માલ્યાર્પણ કરશો. અને પોથી મનોરથી રેખાબેન જગદીશચંદ્ર શાહ તેઓ પણ મંચ પર આવી માલ્યાર્પણ કરશો પૂજ્યશ્રીને, જે આગામી વર્ષના પોથી મનોરથી છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.
શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. સર્વે વૈષ્ણવ પોતપોતાનું પરીક્ષિત આસન પ્રાપ્ત કરી લે. થોડીક શાંતિ, થોડીક જાગૃતિ આચાર્યપીઠ પર પૂજ્યશ્રી બિરાજમાન થઈ ગયા છે, તો સ્વગત આપણે સૌ મૌન રાખી પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ. પરમ દિવસે પૂજ્યશ્રી દ્વારા સુંદર બે બેઠકજીની બધાઈ આપણને સૌને પ્રાપ્ત થઈ હતી અને એ નવનિર્માણાધીન એ યુગલ બેઠકજીમાં અનેક વૈષ્ણવ શ્રદ્ધાથી, ભક્તિથી, પુષ્ટિભાવથી દ્રવ્ય સમર્પણ કરી ધન્ય થઈ રહ્યા છે. બે નામ ગઈકાલે પણ આવ્યા અને આજે પણ બે ચાર નામ આવ્યા છે. ખાસ આપણી આ દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરવા પધારેલ કોઈક ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યું, કોઈ દુબઈથી આવ્યું, તો કતાર શું કામ રહી જાય? કતાર વૈષ્ણવ ગ્રુપ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે અને તેઓના હૃદયમાં પણ ભાવ જાગ્યો. તો એ વૈષ્ણવ એક સમુદાય એકત્ર થઈ મહાપ્રભુજીની દિવ્ય બેઠકજીમાં પોતાનું દ્રવ્ય અનુદાન અર્પણ કરે છે અને તેઓના પણ નામ બોલું, તેઓ સજોડે મંચ પર આવશો. મિતેશભાઈ તથા શ્વેતાબેન શાહ, જમીનભાઈ તથા શીતલબેન શાહ, મેહરભાઈ તથા કિંજલબેન પરીખ, વિરેનભાઈ તથા અસ્મિતાબેન શાહ, જો 51,000 રૂપિયાની દિવ્ય ધનરાશિ કતાર વૈષ્ણવ ગ્રુપ વતી આ બંને દિવ્ય નવનિર્માણાધીન બેઠકજીને પણ કરેલી છે. અને આજે એમનો જન્મદિવસ પણ છે, તો તાલીઓથી આપણે ખૂબ વધાવીશું અને એ વિનંતી પ્રભુને કરીશું કે પ્રભુ ખૂબ દીર્ઘાયુ કરે અને ખૂબ સુંદર કાર્યો એમના દ્વારા થાય. આ કતાર વૈષ્ણવ ગ્રુપમાં હિરેનભાઈ તથા પ્રીતલબેન દવે પણ છે. દરેકનો ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ, ધન્યવાદ છે. ખાસ ગોલોકવાસી દીપકકુમાર ગોવિંદલાલ દેસાઈ હસ્તે સંગીતાબેન દીપકકુમાર દેસાઈ બોડેલી વડોદરા યુએસએથી 21,000 તેઓ પણ અર્પણ કરે છે. જો તેઓ અત્રે ઉપસ્થિત હોય સંગીતાબેન, તો તેઓ મંચ પર આવી અને પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. સંગીતાબેન. અને ખાસ બેઠકજીની જે વાત થઈ, તો આપણે બધા તો જોડાઈએ છીએ, પણ એક વૈષ્ણવ અહીંયા એવા પણ છે કે અમારા કરતાં પણ વધારે આ બેઠકજીની નિર્માણની ચિંતા એમના મનમાં છે અને લગભગ ચેન્નઈમાં રહે છે અને 40થી 50 વાર સુધી મારા ખ્યાલથી પોતે હમ્પી આ બેઠકજીના કાર્યને વેગ આપવા માટે જઈને આવ્યા એવા અમારા પરેશભાઈ શાહ અહીંયા ઉપસ્થિત છે ચેન્નઈથી. આજે એમનો પણ જન્મદિવસ છે, તો હું એમને સ્ટેજ પર બોલાવીશ. આવો જયશ્રીબેન, તમે પણ આવો. અને એટલી મહેનત એમણે બેઠકજીના કારણે આખું ત્યાં જે નિર્માણ કાર્ય થઈ રહ્યું છે, એ બધું નિર્માણ કાર્યનું આખું સંચાલન અમારા પરેશભાઈ કરી રહ્યા છે. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. આચાર્ય પીઠ પર બિરાજમાન એવં ઉપસ્થિત વૈષ્ણવ હૃદયસ્થ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી યદુનાથજી મહોદય શ્રીના પુનિત પાવન યુગલ ચરણારવિંદે દંડવત પ્રણામ. આપણે સૌ ભાગ્યશાળી નહીં, અપિતુ પરમ ભાગ્યશાળી છીએ કે વલ્લભના શ્રીમુખારવિંદથી શ્રીમદ ભાગવતજીની આ દિવ્ય રસસુધાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. મહાપ્રભુજીના સર્વોત્તમ સ્તોત્ર અંતર્ગત નામ છે શ્રી ભાગવત પિયુષ સમુદ્ર મથન ક્ષમ. દરેકને સમુદ્રમાંથી મોતી નથી મળતું, પરંતુ જે ઊંડાણ સુધી મરજીવો જાય છે એ સાચું મોતી લઈ આવે છે. અને એવા જ આપણા આચાર્યવર્ય
શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી સમુદ્રના શ્રીમદ ભાગવત ક્ષીરસાગરના મધ્યમાં જઈ અને દિવ્ય તત્વ રૂપે આ અમૃતમય મોતીને પ્રાપ્ત કરી પુષ્ટિ સૃષ્ટિને સમર્પિત કરે છે. વિગત 4 દિવસથી આપણે સૌ પણ શ્રીમદ ભાગવતજીનું ચેન્જ મત કરના સાઉન્ડ બંધ. વિગત 4 દિવસથી આપણે સૌ પૂજ્યશ્રીના શ્રીમુખારવિંદે શ્રીમદ ભાગવત કથા ગાથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે. માર્ગમાં આવતા જ અને વધુ તો શું કહીએ, પણ જ્યાં જ્યાં પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રીજી બાબાની પરમ અનુકંપાથી વૈષ્ણવોને જ્યારે ભાગવત કથા હેતુ જ્યારે વલ્લભકુળની પ્રાપ્તિ થાય છે ને, એના ભાગ્યની સરાહના કઈ અલગ હોય છે. પૂજ્યશ્રી માર્ગમાં જ કહેતા હતા કે આજે ગોવર્ધન લીલા તો વિરામ સમય આવશે, પણ પ્રારંભમાં જ ગોવર્ધન લીલા પ્રારંભ થઈ ગઈ. મને યાદ છે વર્ષો પહેલા દુબઈમાં ક્યારે વરસાદ ન પડે અને એક સમયે આપશ્રીની ત્યાં માર્ચ મહિનામાં ભાગવત સપ્તાહ, ને એ સમયે કૃષ્ણ જન્મના દિવસે રાત્રિ સમયે ત્યાં પણ વરસાદ પડ્યો. તો પરમ કૃપાળુ શ્રી યમુનાજીની પરમ કૃપા, વલ્લભની પરમ કૃપા વૈષ્ણવ પર સહજ અને સદૈવ રહે એ માટે આપણે શું ઉપસ્થિત છીએ. તો પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં દસમસ્કંદની દિવ્ય લીલાના રસગાન માટે આપણે સૌ વિનંતી કરીએ. એકવાર ઉચ્ચ સ્વરે આપણે સૌ જય જયકાર કરીએ. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યો યત પ્રભુર નંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય. ચિંતા સંતા નહંતારો યત્પદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનંતાનિ चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षे
चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हयङ्गवीना प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्भुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दो विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद् बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरो विभो श्रियप्रभुश्च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे नयशो विसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रजाङ्गनावृन्द
सदा विहारी अंगै गृहागा रतमोपहारी क्रीडा रसावे शतमो विसारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणुस्वनानन्दितपन्नगारी रसातलाद्रोत्यपद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतिदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी गोविन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिङ्गजाको लघुकोलहारी कुमारिकाका मकलावितारी वृन्दावने गो धनवृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गरिवा धिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना ततमो विदारी वंशीरवाका रिततत्कुमारी रासोत्सवोदे नरसाब्दिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्वितोदा मगतानुकारी लुण्ठत्प्रसूना प्रपदीनहारी रामो रसस्प शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज हरण की जय श्री वल्लभा ईश की जय श्री
શ્રી ગોવર્ધન ધનનાથ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી જી કી જય શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય શ્રી વેંકટેશ બાલાજી કી જય જય ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. એક મિનિટ માટે પ્રભુનું સ્મરણ કરી આપણા વિષયમાં પ્રવેશ કરીશું. બધા ભાવથી અને પ્રેમથી. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ઓ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ઓ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ઓ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ધનીય શાસ્ત્રી, આ દિવ્ય આયોજન જેના તત્વાધાનમાં ઉજવાઈ રહ્યું છે એવા શ્રી ભાગવત કથા આયોજન સમિતિ ડભોઈના મુખ્ય આયોજક એવા પરમ ભગવદીય જગદીશચંદ્ર પી શાહ, વિનોદચંદ્ર આર પરીખ, પ્રકાશચંદ્ર કે દલાલ અને એ જ રીતે આ દિવ્ય આયોજનની અંદર જે મુખ્ય મનોરથી બન્યા છે એવા પરમ ભગવદીય વિનોદચંદ્રભાઈ પરીખ, એમનો સમસ્ત પરિવાર, સહ આયોજક એવા કુમુદબેન શાહ, એમનો પરિવાર અને ભાગવતી કથા ગંગામાં સ્નાન પાન અને આચમન કરવા માટે આવેલા મારા સર્વે આત્મીજનો, અત્યંત આનંદનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. કાલે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું, આજે ગોવર્ધન લીલા છે, પણ જ્યાં નીકળવાનો સમય થયો ને એવો ધોધમાર હજી ચાલુ છે. ત્યારે આપણને લાગે કાલે પ્રભુ પ્રગટ્યા અને આજે વરસાદ. કોઈએ કહ્યું છે ને કે એ બારિશ તું જમ કે બરસ. શું કહ્યું છે? એ बारिश तो जम के बरस पर इतना भी न बरस के वो आ न सके
और जब वो आ जाए तो इतना बरस के आके फिर वो जा न सके. જે પ્રભુ અહીંયા પ્રગટી ગયા છે એ વૈષ્ણવના મધ્યમાંથી ક્યાંય જાય નહીં, વૈષ્ણવોથી ક્યાંય દૂર થાય નહીં. અને એટલા માટે આ ઘનશ્યામ અહીંયા વરસે છે અને એ ઘનશ્યામ ત્યાં વરસી રહ્યા છે. અને કાલે પ્રભુના દિવ્ય પ્રાગટ્યનો દર્શન પણ આપણે કર્યું, એ પ્રાગટ્યનો આનંદ પણ આપણે લીધો. પણ મનમાં વિચાર સહજ આવી જાય કે જ્યારે ભગવાન પ્રગટે છે તો શા માટે પ્રગટે છે? શું અસુરોને મારવા માટે પ્રગટે છે? ભગવાન જ્યારે જ્યારે પણ પ્રગટે છે શું ખાલી ભક્તોના કાર્ય સાધવા માટે પ્રગટે છે? જો આચાર્યચરણ પણ આજ્ઞા કરે છે અને કહે છે કે જો ભગવાન દરેકના હૃદયની અંદર વસેલા છે, ભગવાન પોતે કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયેષુ અર્જુન તિષ્ઠતિ, કે હું પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં વસેલો છું. હવે જો દરેકના હૃદયમાં ભગવાન વસેલા હોય તો અંદર રહેલા ભગવાન દુર્જનોને સુધારી શકે કે ન સુધારી શકે? હા કે ના? તો પળ ખબર પડે. શું કહ્યું ખબર ના પડી મને? હા કે ના? બહુ સરસ. અંદર રહેલા ભગવાન દુર્જનોને સુધારી પણ શકે અને અંદર રહેલા ભગવાન નિજજનોના મનોરથ પણ પૂરા કરી શકે કે ન કરી શકે? યદિ અંદર રહેલા ભગવાન દુર્જનોને સુધારી પણ શકે અને નિજજનોના મનોરથ પૂરા પણ કરી શકે તો પણ એમને બહાર પ્રગટવું કેમ પડે છે? અંદર તો છે અને અંદર રહીને બધા કાર્ય સાધી શકે એમ છે, તો એ ભગવાને બહાર કેમ પ્રગટવું પડે? તો આચાર્યચરણ સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે જેવી રીતે કાષ્ટમાં અગ્નિનો વાસ છે, લાકડું આપણે કહીએ ને, કાષ્ટમાં અગ્નિનો વાસ છે, પણ અંદર રહેલું અગ્નિ એ લાકડાને બાળી શકતું નથી. પણ જ્યારે બહારથી અગ્નિ પ્રવિષ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે અંદર રહેલું અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે. એમ પ્રભુ અંદર છે તો ખરા, પણ અંદર રહેલા પ્રભુ હજી આપણી ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી બન્યા, હજી નેત્રોએ એમના દર્શન નથી કર્યા, હજી કાને એને સાંભળ્યા નથી, હાથોએ એના ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો નથી. તો પછી એની સાથે એ તાદામ્ય કેવી રીતે આવે? અને ઘણીવાર ભગવાનના પ્રેમ માટે જેટલા વ્યાકુલ આપણે ભક્તો હોઈએ ને, ઘણીવાર ભક્તોના પ્રેમ માટે એટલા જ વ્યાકુલ આપણા પ્રભુ પણ થઈ જતા હોય. અને પ્રભુ પણ કહે કે હું દરેકના હૃદયમાં તો રહું છું, પણ હું પણ જોવા માંગુ છું એવા ભક્તોને કે જેમના મુખમાં મારું નામ આવે અને આંખોમાંથી આંસુઓની ધારા વહેવા લાગે છે. હું પણ જોવા માંગુ છું એ ભક્તોને કે જ્યારે એ બાળ સ્વરૂપે પ્રભુને પ્રેમ કરે છે તો કેવી રીતે કરે છે? એક મિત્ર બનીને કોઈ પ્રેમ કરે તો કેવી રીતે કરે છે? એક પિતા રૂપે કોઈ પ્રેમ કરે તો કેવી રીતે કરે છે? અને એ જોવાનો અનુભવ પ્રભુને પણ થાય. અને માટે પ્રભુ એ બધા અનુભવો લેવા અને આપવા માટે આ ભૂતલ પર પ્રગટે છે. અને જો આપણા પ્રભુ જ્યારે ભૂતલ પર પ્રગટે ને તો જેવા ભક્તોના મનોરથ હોય ને, ભગવાન એવા પૂરા કરવા માટે આવ્યા છે. ચાહે પ્રભુને પિતા રૂપે ભજો, ચાહે પ્રભુને બાળક રૂપે ભજો, ચાહે પ્રભુને કોઈ પણ રૂપે ભજો, એ રીતે પ્રભુ અનુભવ કરાવે. એક ભક્ત તો કહે કે હું મારા પ્રભુને મા રૂપે ભજું છું. ભગવાન કૃષ્ણની પાસે જાય ને તો પણ એમ કહે કે બધા કહે છે કે ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ, એટલે મને તો આપની અંદર મૈયા દેખાય છે. ભગવાન કહે હું તો બાંસુરી લઈને ઊભો છું અને યજી તને મારામાં મૈયા દેખાય છે તો મારો તો સંકલ્પ છે કે જે જેવા ભાવથી મારી પાસે આવે હું એના એવા મનોરથ પૂરા કરું છું. અને પછી તો આખો દિવસ કનૈયા મૈયા કહીને બોલાવે. હવે એક દિવસ એ માંદો પડ્યો અને જ્યારે ડૉક્ટરે એને દવા લેવાનું કહ્યું અને એ હઠ પર ચડ્યો કે હું એમને દવા ન લઉં, જ્યારે મારી કનૈયા મૈયા આવીને મને દવા આપે તો જ હું લઈશ. અને એવી જીદ પર ચડ્યો. શરીર તાવથી તપવા લાગ્યું, શરીર એકદમ જાણે બળી રહ્યું છે એવું લાગવા લાગ્યું, પણ હઠ પકડીને બેઠો છે કે ના, દવા ત્યારે લઉં જ્યારે મારી કનૈયા મૈયા આવીને દવા આપે. અને જ્યારે 3 દિવસ થયા, ભગવાન વિચાર કરે જો હવે આની પાસે ગયો નહીં તો આને કંઈક થઈ જશે.
અને કંઈક થઈ ગયું તો હું પોતાને ક્ષમા નહીં કરું. અને ભગવાન ત્યાં પહોંચી ગયા અને કહે છે, હું આવી ગયો છું, તું મને બોલાવતો હતો ને, હવે દવા લે. કે મેં તો કનૈયા મૈયાને બોલાવ્યા હતા, આપ કોણ છો? બોલે, હું એ જ કનૈયા છું કે જેને તું મૈયા મૈયા કહે છે. બોલે, મેં તો કનૈયા મૈયાને બોલાવ્યા અને આપ તો પિતાંબર પહેરી અને વાંસળી લઈને આવી ગયા છો. મૈયા બોલાવું છું તો એવી રીતે આવો કે મને મારા મૈયા લાગે પણ ખરા, મૈયા લાગો પણ ખરા. તો પ્રભુ કે, હું તને તારા મૈયા જેવો ક્યારે લાગુ? ત્યારે એ છોકરો કહે કે મારા મૈયા જેવી સાડી પહેરીને આવો ત્યારે. ભગવાન કે, જેવો આડો હું, મારા ભક્તો પણ મને એવા જ આડા મળે છે. પ્રભુ કે, હવે સાડી લેવા ક્યાં જો? બોલે, કબાટમાં મારી મૈયાની સાડી પડી છે, કાઢીને આપી અને કહું, આ પહેરીને આવો તો મને ખબર પડે કે મારા કન્હૈયા મૈયા છો, અને હું પછી આપના હાથે દવા લઈશ. પ્રભુ કે, તારા માટે મારે એ કરવું પડશે. જઈને સાડી પહેરીને પ્રભુ આવ્યા. સાડી પહેરીને આવ્યા અને કહે કે, ચલ હવે તો હું કન્હૈયા મૈયા લાગુ છું ને, ચલ દવા લઈ લે. ત્યારે કહે કે, જો મારી મૈયા હતી ને, એમને એમ નથી કહેતી કે દવા લઈ લે, પહેલા મને એના ખોળામાં બેસાડતી હતી. મને પહેલા આપના ખોળામાં બેસાડો. પ્રભુ કે, ચલ સાડી પહેરી લીધી છે તો ખોળામાં બેસી પણ જા. એને ખોળામાં બેસાડ્યો. બોલે, હવે તો દવા લે. બોલે, ના, ખોળામાં બેસાડી ધીમે ધીમે હાથ મારા માથા ઉપર ફેરતી હતી. જ્યારે એવું કરો તો મને લાગે મારી મૈયા છો. અને ભગવાન ધીમે ધીમે હાથ એના માથે ફેરવે અને પછી એણે દવા લીધી. તો જુઓ, જ્યારે ભક્તોની પાસે ભગવાન આવે ના, ત્યારે ભગવાન પણ ભક્તોને આધીન થઈ જાય છે. અને ભગવાનને અનુભવ કરવાની દ્રષ્ટિ પણ દરેકની અલગ અલગ છે. ભગવાન એક જ છે, પણ તમે એને કઈ રીતે જુઓ છો? જો એક ભક્ત કોઈ એ છે કે જ્યારે પ્રભુના દર્શન કરવા ગયા, પ્રભુના મસ્તક ઉપર ઉંદરડું ચડેલું દેખાયું અને એને આમ ભગવાનમાંથી ભરોસો હટી ગયો કે જે પોતાના માથા ઉપરથી ઉંદર ન હટાવી શકે, એ અમારા સંકટ દૂર કેવી રીતે કરે. પણ જ્યારે એક ભક્ત ગયો અને એણે આ જ દ્રશ્ય જોયું કે ભગવાનના માથે ઉંદર છે અને એ તો નાચવા લાગ્યો કે પ્રભુ આપનો જય હો. યદિ આપના શરણે કોઈ ઉંદર જેવું તુચ્છ જીવ આવે, એને પણ જે પ્રભુ પોતાના માથે બેસાડે છે, તો ભક્તો ઉપર તો પ્રભુ કેવી કૃપા કરતા હશે. એ પ્રભુને કઈ દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ છે, એ રીતે પ્રભુને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. તો કાલે આપણે દર્શન કર્યું કે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય મથુરામાં થયું અને મથુરાથી પછી આપ ગોકુળ પધાર્યા. તો હું સંક્ષેપમાં મહાપ્રભુજી જે આપણને પ્રભુના પ્રાગટ્યનું દર્શન કરાવે છે એ અર્થ સમજી અને આપણે આગળ આનંદ મહોત્સવના ક્રમમાં ચાલીશું. શ્રી વલ્લભ આપણને એમ આજ્ઞા કરે છે કે જે વખતે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય મથુરાના કારાગૃહમાં થયું, એ જ વખતે પ્રભુ એક સ્વરૂપે યશોદાજીને ત્યાં ગોકુળમાં પણ પ્રગટ્યા છે. મહાપ્રભુજીએ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય એક સાથે બે જગ્યાએ માન્યું છે. ક્યાં ક્યાં? મથુરામાં પણ અને ગોકુલમાં પણ. તો કહે કે મથુરામાં જે પ્રભુ પ્રગટ્યા એ કોણ અને ગોકુલમાં પ્રગટ્યા એ કોણ? તો આપ કહે કે મથુરામાં પ્રભુ પ્રગટ્યા એ કોણ છે? બોલે, ધર્મ વિશિષ્ટ સ્વરૂપ. અને ગોકુળમાં જે પ્રભુ પ્રગટ્યા એ મૂળ ધર્મી સ્વરૂપ. યદિ બે જગ્યાએ પ્રભુ પ્રગટ્યા છે તો વસુદેવજી જ્યારે યોગમાયાને લઈને યશોદાજીની પાસે ગયા, પ્રભુને લઈને યશોદાજી પાસે ગયા, તો ત્યાં যদি બીજા પ્રભુ પ્રગટ્યા હતા તો દેખાયા કેમ નહીં? તો કહે કે ત્યાં યશોદાજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા છે એ યોગમાયા સાથે પ્રગટ્યા છે. એટલે મથુરામાં પ્રગટેલા પ્રભુને લઈને જ્યારે વસુદેવજી પધાર્યા અને ગોકુળમાં યોગમાયા સહિત જે પ્રભુ પ્રગટ્યા છે, યોગમાયાથી આચ્છાદિત હોવાને કારણે દેખાયા નહીં. અને મથુરામાં પ્રગટેલું એ સ્વરૂપ જ્યારે વસુદેવજીએ યશોદાજીની પાસે પધરાયું, તો ગોકુળમાં પ્રગટેલા સ્વરૂપની અંદર આ મથુરામાં પ્રગટેલું સ્વરૂપ વિલીન થયું. કહેવાય કે મથુરામાં જે પ્રભુ પ્રગટ્યા એમણે કઈ લીલા કરી? બોલે, જેટલા પણ દૈત્યોને માર્યા, રાક્ષસોને માર્યા, એ કોણે? કે જે મથુરામાં પ્રગટ્યા હતા. અને જે સ્વરૂપે ગોકુળમાં પ્રગટ્યા એણે માત્ર રાસ લીલા કરી છે. અને કહેવાય કે જ્યારે અક્રૂરજી પ્રભુને પધરાવવા માટે વ્રજમાં આવ્યા અને અક્રૂરજી સાથે વ્રજ છોડીને જે મથુરા પધાર્યા, એ કયા પ્રભુ હતા?
જે મથુરામાં પ્રગટ્યા હતા, બાકી ગોકુલમાં પ્રગટેલા પ્રભુ વ્રજ છોડીને ક્યાંય બહાર પધાર્યા જ નથી. એ સદા વ્રજમાં બિરાજે છે. તો આપણને લાગે મહાપ્રભુજી આ પ્રમાણ આપ્યું, પણ ભાગવતમાં અને અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ આ પ્રમાણ મળે તો કહેવાય. જ્યારે નંદ મહોત્સવનું વર્ણન અહીંયા સુખદેવજી કરે છે તો શું વર્ણન કરતા કહે? નંદ સ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા લાદો મહામના આહૂય વિપ્રા વેદજ્ઞા સ્નાત શુચિ. જ્યારે નંદ મહોત્સવનું વર્ણન કરે છે તો એમ કહ્યું, નંદરાયજીને ત્યાં એમના આત્મજનો જન્મ થયો અને નંદરાયજીએ નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો. આ લાઈન બોલી જાઓ. મેં શું કહ્યું? સુખદેવજી શું કહે છે કે નંદરાયજીને ત્યાં એમના આત્મજનો જન્મ થયો અને નંદરાયજીએ નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો. આ ત્રણ સેન્ટેન્સનું એક વાક્ય છે. કોણ બોલી જશે? નંદરાયજીને ત્યાં એમના આત્મજનો જન્મ થયો અને નંદરાયજીએ નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો. તો આત્મજ એટલે શું? આત્મજ કોને કહેવાય? હા, બાજુવાળાને પૂછવાની છૂટ છે, જો ખબર હોય એને તો. હા, આત્મજ કોને કહેવાય? કોના? પોતાના હોય એને તો આત્મીય કહેવાય. આત્મજ કોને કહેવાય? હા, નાનો ભાઈ. આત્મજ કોને કહેવાય? પોતાનો પુત્ર હોય ને એને આત્મજ કહેવાય. અને અહીંયા જો કદાચ નંદ બાવાને ખબર નથી કે મારો નહીં, આ તો વસુદેવજીનો પુત્ર છે, પણ સુખદેવજીને તો ખબર હોય ને. કેવું જોઈતું હતું? સ્વાત્મજમ બત્વા, પોતાનો પુત્ર માનીને નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો. પણ ના, સુખદેવજી પણ બોલ્યા છે નંદસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને. નંદરાયજીને ઘેર એમના આત્મજનો જન્મ થયો છે. અને બીજો પ્રમાણ હરિવંશ પુરાણની અંદર જો આપણે ત્યાં જન્મના જે 8.5 શ્લોક બોલવામાં આવે ને, એમાં એમ ન કહ્યું વસુદેવજીને ત્યાં પ્રગટ્યા, એમ ન કહ્યું નંદરાયજીને ત્યાં પ્રગટ્યા, પણ શું કહ્યું? દેવકી દેવરૂપિણ્યામ વિષ્ણુ સર્વગુહાશય. દેવકીજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા એમ કહ્યું. તો મને બતાવો દેવકીજી ક્યાં હતા એ વખતે? ખબર પડે આપણને, ખ્યાલ તો છે ને? બહુ સરસ, કારાગૃહમાં હતા. પણ અહીંયા મહાપ્રભુજી કહે છે કે દેવકીજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા એમ કહીને પણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય બંને જગ્યાએ બતાવ્યું. તમને લાગશે બંને જગ્યાએ કેવી રીતે હોઈ શકે? દેવકીજી તો મથુરાના કારાગૃહમાં છે, પણ એના માટે આપણે જોવું પડશે હરિવંશ પુરાણ. અને હરિવંશ પુરાણની અંદર એ ઉલ્લેખ મળે છે કે દ્વૈ નામની નંદ ભાર્યયા યશોદા દેવકીતિ ચ. હરિવંશ પુરાણની અંદર એમ કહેવામાં આવ્યું છે યશોદા મૈયાને પણ 2 નામ હતા. કેટલા નામ હતા? દ્વૈ નામની નંદ ભાર્યયા. એક એમનું નામ હતું યશોદા અને બીજું એમનું ઘરનું નામ દેવકી પણ હતું. દ્વૈ નામની નંદ ભાર્યયા યશોદા દેવકીતિ ચ. અને સમાન નામ હોવાને કારણે બંનેમાં પ્રીતિ હતી. માટે અહીંયા દેવકીજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા એમ કહીને બંને જગ્યાએ પ્રાગટ્ય બતાવ્યું. જો વસુદેવજીને ત્યાં પ્રગટ્યા એમ કહ્યું હોત તો મથુરામાં માનવું પડત. જો નંદરાયજીને ત્યાં પ્રગટ્યા એમ કહીએ તો ગોકુલમાં માનવું પડતું. પણ અહીંયા કહ્યું દેવકીજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા. હવે દેવકીજી ક્યાં ક્યાં છે? મથુરામાં તો છે, અને યશોદાજીનું પણ બીજું નામ શું છે? દેવકીજી. તો હવે દેવકીજી ક્યાં છે? બોલે બંને જગ્યાએ. જેને કહેવાય દેહલી દીપક ન્યાય. 2 ઓરડાની વચ્ચે ઉમરો હોય, એમાં તમે દીવો કરો તો એ દીવો કયા ઓરડામાં પ્રકાશ કરે? હા, બંનેમાં. એવી રીતે દેવકીજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા એમ કહીને પણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય બંને જગ્યાએ બતાવ્યું. અને કાલે આપણે જોયું કે જ્યારે
યોગ માયાને લઈને વસુદેવજી પાછા કારાગૃહમાં આવ્યા અને યોગ માયાએ જોર જોરથી રડવાનો પ્રારંભ કર્યો. અને જ્યાં રડવાનો પ્રારંભ કર્યો અને કંસ ભાગતો ભાગતો આવ્યો કે દેવકીના અષ્ટમ ગર્ભનું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું છે, મારો કાળ આવી ચૂક્યો છે. અને જ્યાં ભાગતો ભાગતો આવ્યો અને જોયું કે આ તો કન્યા છે. કંસ કહે કે ભલે કન્યા હોય કે કોઈ પણ કેમ ના હોય, આ મારો કાળ છે અને એને જીવતો ન રહેવા દો. એમ વિચાર કરી પેલી કન્યાના બંને પગો પકડ્યા અને જ્યાં જમીનમાં પછાડવા જાય હાથમાંથી કન્યા છૂટી અને અષ્ટભુજાધારી જગદંબાનું રૂપ લઈને જોરથી પગની ઠોકર કંસના મુખ પર મારી અને કહે, અરે મૂર્ખ કંસ, તું મને શું મારી રહ્યો છે? તને મારવા વાળો તો ક્યારનો વજમાં પ્રાગટ્ય લઈ ચૂક્યો છે. અને કંસને લાગ્યું, અરે આ મેં આ શું ભૂલ કરી દીધી? મારા બહેનના બાળકોને મેં નાહક મારી દીધા. પણ એ જ વખતે એણે બધા દૈત્યોને મળવા માટે બોલાવ્યા પોતાની પાસે, ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે. અને ત્યાં ગોકુળમાં નંદ મહોત્સવની તૈયારી થવા લાગી. જ્યારે નંદ બાબાને ખબર પડી કે મારે ઘેર લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે અને નંદ બાબા તો મહામના થયા અને કહેવાય એ જ વખતે 2 લાખ ગાયોનું દાન કર્યું. એમના પગની ખરી ચાંદીથી મળી, શિંગડા સોનેથી મળ્યા અને ઉપર રેશમી વસ્ત્ર પધરાવી અને 2 લાખ ગાયોનું દાન કર્યું. અને તલથી ઢંકાયેલા 7 પર્વતો જેની અંદર રત્નો, ઝવેરાત, હીરા, પન્ના, માણેક ભરી ભરીને દાન કર્યા છે. અને કહેવાય કે જ્યારે વ્રજવાસીઓને સમાચાર મળ્યા કે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય વ્રજમાં થયું છે, તો જ્યારે આનંદના સમાચાર હોય ને તો આનંદના સમાચાર એની વધાઈ આપણે ધીમે ધીમે ન આપીએ. આપણે હેલો પાડી પાડીને ગોપાળોને બોલાવીએ કે આજે નંદાલયમાં બધાઈ છે અને હળી મળીને ચાલવાનું છે. તો આપણે પણ અહીંયા છીએ તો આપણને નંદ મહોત્સવની વધાઈ સંભળાય છે કે નહીં ખબર કેવી રીતે પડે? જો એક તરફ કંસે એના દૈત્યોને મળવા બોલાવ્યા છે મીટિંગમાં અને એક તરફ નંદરાયજી નંદ મહોત્સવ કરી રહ્યા છે, તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડે કે આપણે મીટિંગમાં બેઠા છીએ કે નંદ મહોત્સવમાં બેઠા છીએ? નંદ મહોત્સવમાં બેઠા છીએ ખબર ત્યારે પડે કે જ્યારે નંદ મહોત્સવની વધાઈ સખાઓ આપે તો કેવી રીતે આપે? હેરી હે કહીને. અને હેરી હે સાંભળીને અહીંયાથી તમારે જવાબ શું આપવાનો? ભૈયા હો. શું કહેવાનું? એકવાર રિહર્સલ કરી લઈએ. હેરી હે બોલ. હેરી હે ભૈયા હો. ફરી એકવાર. હેરી હે ભૈયા હો. આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો. હેરી હે ભૈયા હો. આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો. નાચત ગોપી કરત કોલાહલ મંગલ ચાર થયો. હેરી હે ભૈયા હો. આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો. હેરી હે કહીને બોલાવે અને એક એક ઘરમાંથી ગોપ ભૈયા હો કરી કરીને નીકળી રહ્યા છે. અને જુઓ તો ખરા, નાચત ગોપી કરત કોલાહલ. જ્યારે ગોપીઓને એટલા સમાચાર મળ્યા કે નંદરાયજીને ઘેર લાલો પ્રગટ્યો છે, નથી કોઈ ગીત, નથી સંગીત કે નથી તાલ, પણ નર્તન એમના હૃદયમાંથી હિલોર લેવા લાગ્યું. જાણે આ મનના તાર વાગી રહ્યા છે, હૃદયના ધબકારાના તાલમાં એ ગોપીઓ નૃત્ય કરી રહી છે. અને એક એક ગોપીને જ્યારે સમાચાર મળે છે કે મારા પ્રભુ પ્રગટે છે, મારા પ્રભુ પ્રગટે છે, મને પ્રભુના દર્શન કરવા જવું છે, તો એવી રીતે જઈએ કે
પ્રભુને સુખ મળે. અને ગોપીઓ સુંદર શૃંગાર કરવા લાગી. કોઈ ગોપીએ થોડું કુમકુમ લઈને મસ્તક ઉપર બિંદી કરી. બીજી ગોપી કહે કે મસ્તક પર બિંદી કેમ કરે છે? બોલે પ્રભુ જુએ તો પ્રભુને સુખ મળે. પેલી કહે તે આટલી બિંદી લગાઈ, પ્રભુને આટલું સુખ મળશે. એને આખો કંકુનો ડબ્બો લઈને માથે નાખી. બીજી ગોપીએ કાજળ લઈને આંખમાં લગાવ્યું. બોલે કાજળ કેમ લગાવે છે? બોલે પ્રભુ જોશે તો સુખ મળશે. તે આટલું કાજળ લગાવ્યું. એને બધું કાજળ લઈને આંખોમાં પોતી દીધું. અહીંયા ગોપીઓને એમ નથી કે અમે સુંદર બનીએ. ગોપીઓને એમ જ છે કે એવું શું કરીએ કે અમારા પ્રભુને સુખ મળે. એવા કેવા થઈને જઈએ કે અમારા પ્રભુને આનંદ મળે. અને આગળ વર્ણન કરતા કહી રહ્યા છે, રાતી પીરી ચોલી પહેરે, નૌતન ઝૂમક સારી, જોવા ચૌદન અંગ લગાએ, સેંદુર માંગ સમારી, હેરી હે ભૈયા હો, આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો. જેમ જેમ ગોપોને સમાચાર મળ્યા. અને ગોપીઓનું વર્ણન તો સુદાસી એમના પદોમાં કરે છે ને કે જ્યારે ગોપીઓ સુંદર શૃંગાર કરીને પ્રભુના દર્શન કરવા માટે નીકળી છે. અને ગોપીઓ કેવી લાગે છે? રાતી પીળી ચોરીઓ પહેરેલી છે, પિત્ત વર્ણ લાલ વર્ણ અનુરાગનો છે, પિત્ત વર્ણ ઉત્સવનો છે. અને જુઓ તો ખરા, જ્યારે ગોપીઓ ચાલી રહી છે ને તો કેટલીક ગોપીઓના હાથમાં સ્વર્ણના કટોરા છે, એમાં કુમકુમ ભરેલું છે, એની ઉપર અક્ષત છે. અને જુઓ શ્રી મહાપ્રભુજી તો કહે છે કે પ્રભુ પ્રગટ્યા તો નંદ મહોત્સવ ગોપીઓએ મનાવ્યો, ગોપોએ મનાવ્યો, સખાઓએ મનાવ્યો. એટલું જ નહીં, જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ્યા તો વ્રજની ભૂમિએ પણ નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો છે. બોલે કેવી રીતે? પ્રભુના બે પત્ની છે, શ્રીદેવી અને ભૂદેવી. શ્રીદેવી એટલે લક્ષ્મીજી અને ભૂદેવી એટલે પૃથ્વી. અને જ્યારે ભગવાન વૈકુંઠમાં બિરાજતા હોય ને તો શ્રીદેવી લક્ષ્મીજી એ પ્રભુને એમના ચરણ ભૂમિ ઉપર મૂકવા ન દે. ચરણોમાં બિરાજમાન થઈ જાય લક્ષ્મીજી અને કહે પ્રભુ આપના ચરણ મારા ગોદમાં પધરાવો. અને ભૂદેવીને એટલો તાપ થાય કે મને પ્રભુના ચરણ ક્યારે મળે, મને પ્રભુના ચરણોનો સ્પર્શ ક્યારે મળે. અને જ્યારે ગોપીઓ જઈ રહી છે તો કુમકુમ કેસર કસ્તુરી એ વ્રજની ભૂમિ ઉપર ઉડાવે છે અને કહે છે જેમ અમે શૃંગાર કરીને પ્રભુને મળવા દોડીએ છે એમ હે ભૂદેવી આપ પણ શૃંગાર કરો. કારણ કે પ્રભુ હવે પ્રભુના ચરણારવિંદ આપની ઉપર પડવાના છે. અહીંયા જ પ્રભુ ખેલવાના છે. આપને પ્રભુ ચરણાનું સુખ આપવાના છે. અને જ્યારે ગોપીઓ હાથમાં કુમકુમના કટોરા લઈને જાય છે, એમાં અક્ષત છે, તો ગોપી કહે કે આ શું છે? ત્યારે સખા કહે આ ગોપીઓના હાથમાં જે સ્વર્ણનો કટોરો છે એ બીજું કાંઈ નહીં, એ ગોપીઓનું સ્વર્ણ જેવું શુદ્ધ હૃદય છે. એમાં ભરેલો લાલ કંકુ કુમકુમ એ ગોપીઓના હૃદયમાં રહેલો પ્રભુ માટેનો અનુરાગ છે. અને એની ઉપર અક્ષત પધરાવ્યા છે અને કહી રહી છે કે પ્રભુ આપના દર્શન કરીને આપના માટેનો જે અનુરાગ અમારા હૃદયમાં છે એવા આશીર્વાદ આપો કે અક્ષત થઈ જાય, અક્ષય થઈ જાય, એનો ક્યારે પણ ક્ષય ન થાય. એટલા માટે અક્ષત ઉપર પધરાયા છે. અને જેમ જેમ ગોપીઓ ચાલે છે, સુદાસજી વર્ણન કરે એમણે પોતાની ચોટીઓમાં ફૂલના ગજરા લગાવ્યા છે. અને જ્યારે ગોપીઓ દોડતી દોડતી પ્રભુના દર્શન કરવા જાય ત્યારે ફૂલના ગજરામાંથી ફૂલ તૂટીને નીચે પડી રહ્યા છે. બોલે કેમ? બોલે મસ્તક પર રહેલા પુષ્પોએ વિચાર કર્યો કે જે ગોપીનું સર્વસ્વ ધન એના પ્રભુ હોય તો અમારું સ્થાન એવી ગોપીઓના મસ્તકમાં નહીં, અમારું સ્થાન તો એવી ગોપીઓના ચરણોમાં છે. એમ કહીને પુષ્પ નીચે પડવા લાગ્યા. અને આગળ વર્ણન કરતા કહી રહ્યા છે, માખન દૂધ દહ્યો ભર ભાજન સકલ ગ્વાલ લે આયે બાજત બેનું અબહા
જેટલા સખાઓ પણ દર્શન કરવા આવ્યા. એવા સુંદર રેશમી વસ્ત્ર, એવા સુંદર ફેંટા બાંધ્યા. અને જ્યારે પ્રભુના દર્શન કરવા માટે આવ્યા, કોઈ ગોપના માથા ઉપર દહીંની મટકીઓ, કોઈના માથા ઉપર દૂધની મટકીઓ. અને જ્યારે નંદાલયમાં આવતા હતા, પહેલા વિચાર કરતા હતા કે આજે તો વધાઈ લેવાનો સમય છે, અમે આ માંગીશું, પેલું માંગીશું, આમ કહીશું, એમ કહીશું. વિચાર કરીને આવ્યા કે આ માંગીશું, પેલું માંગીશું. પણ જ્યાં આવીને પ્રભુના દર્શન કર્યા, બધું માંગવાનું ભૂલ્યા અને પોતે જે પહેરીને આવ્યા હતા એ કાઢીને લૂંટાવા લાગ્યા. પહેલા લાગતું હતું કે નંદરાયજીને ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા છે, પણ જ્યારે પ્રભુના દર્શન કર્યા તો લાગ્યું નંદરાયજીને ત્યાં નહીં, અમારા માટે અમારા પ્રભુ પ્રગટ્યા છે. અને નંદ મહોત્સવ અમારે ત્યાં પ્રભુ પ્રગટ્યા છે અને બધા નાચવા લાગ્યા. ને એટલા માટે તો નંદ મહોત્સવમાં વસ્તુઓ ઉછાળવામાં કેમ આવે? ત્યાં વાંટવામાં નથી આવતી, ઉછાળવામાં આવે છે. બોલે કેમ? કારણ કે નંદ મહોત્સવમાં જેટલા પણ વ્રજભક્તો આવ્યા હતા ને, એ વધાઈ આપવા માટે આવ્યા હતા. અને વધાઈ ડોન્ટ ચેન્જ ત્યાં જ્યારે વધાઈ આપવા માટે આવ્યા હતા તો એ ભાવથી આવ્યા હતા કે અમારે વધાઈ આપવી છે, પણ ત્યાં કોઈ લેવા તૈયાર નહીં. અને કોઈ લેવા તૈયાર ન હોય તો લાગ્યું કે વધાઈ આપવા તો આવ્યા છીએ, પણ કોઈ લેવા તૈયાર નથી, તો કરીએ શું? બોલે ઉછાળીએ, જેને લેવું હોય લઈ લે. અને બધા જે વસ્તુ લાવ્યા, કોઈ લેવા તૈયાર નહીં, કારણ કે જે યાચક હતા એ પણ દાતા બની ગયા હતા. તો ઉછાળવા લાગ્યા કે જેના હાથમાં આવે એ લઈ જાય. અને બધા નંદ મહોત્સવ મનાવવા લાગ્યા. અને કહેવાય નંદરાયજીએ તો એટલું આપ્યું કે લેતા ભક્તો પણ થાક્યા. અને પછી તો સખાઓએ નંદાલયની બહારથી નીકળવાનું બંધ કર્યું. બોલે એના માટે, શેના માટે નીકળવાનું બંધ? એટલા માટે કર્યું કે નંદરાયજી જોશે, પાછું કંઈક આપી દેશે. હવે રાખવાની જગ્યા અમારા ઘરમાં રહી. એક સખા બિચારો સંતાઈને નંદાલયની બહારથી જતો હતો. અને જ્યારે નંદરાયજી એને જોયું, કહ્યું અરે ઊભો રે. પેલો મુઠ્ઠી વાળીને ભાગ્યો કે પાછું નંદ બાવા કંઈક આપી દેશે. અને રાખવાની જગ્યા અમારી પાસે છે નહીં, તો રાખીશું ક્યાં? અને જ્યાં ભાગ્યો, નંદરાયજી પાછળ દોડ્યા અને એને પકડીને કહે કે જો તારે બધાઈ તો લેવી પડશે. નંદ બાબા, બધાઈ તમે 10 વાર આપી ચૂક્યા છો. બોલે તું 11મી વાર દેખાયો એટલે બધાઈ પાછી લેવી પડશે. જ્યાં હું તને 5000 ગાયો દાનમાં આપું છું. પેલો કે 5000 ગાય હું રાખીશ ક્યાં? મારી તો નાની ઝૂંપડી છે. બોલે રાખવા માટેની જગ્યાએ હું આપીશ. બોલે ખવડાવશે કોણ? એનું દ્રવ્ય પણ હું તને આપીશ, પણ આ 5000 ગાયો મેં તને દાનમાં આપી. પેલો આવ્યો સખા એના ઘરે. એની પત્ની કે તમે કંઈક સાંભળ્યું છે? બોલે શું? નંદાલયમાં નંદરાયજીને ત્યાં લાલો થયો છે, બધા બધાઈ લેવા જાય છે, ચલો આપણે પણ બધાઈ લેવા જઈએ. પેલો કે હું બધાઈ લઈને જ આવી રહ્યો છું. પેલી ઝોલો જોવા લાગી, બતા બધાઈ ક્યાં છે? બોલે એવી બધાઈ મળી છે કે ઝોલામાં આવે એવી નથી. બોલે શું બધાઈ મળી છે? બોલે નંદરાયજીએ 5000 ગાયો દાનમાં આપી. અને પેલી ચોંકી ગઈ, વિચાર કરવા લાગી કે 5000 ગાયો એને રાખીશું ક્યાં? કોણ ખવડાવશે ને? જાઓ પાછી આપી આવો. અરે નંદ બાવાએ આટલા પ્રેમથી આપી છે અને કહ્યું છે કે રાખવાની વ્યવસ્થા પણ હું કરીશ, એને ખવડાવવાની વ્યવસ્થાઓ પણ હું કરીશ. પણ એની પત્ની કહે હું રાખવા તૈયાર નથી. આ 5000 ગાયને કોણ સાચવશે? જાઓ હમણાં ને હમણાં પાછા જાઓ. પેલો કે ક્યારે પ્રેમથી આપી, હું કંઈ સાંભળવા તૈયાર નથી, પાછા જાઓ. વારે કહે સખા કે હવે વિચારીને કહું શું? અને એને વિચાર આવ્યો અને કહ્યું અરે બિલકુલ તું જેમ કહે છે ને એમ મેં પણ ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે આ 5000 ગાય તો હું નહીં લઈને આવું. તો પછી લઈને કેમ આવ્યા? બોલે મને એક વિચાર આવ્યો. બોલે શું વિચાર આવ્યો? બોલે વિચાર એટલું જ આવ્યો કે નંદ બાવા જે 5000 ગાયો આપે છે ને, એમાંથી હું 2500 ગાય તારા જીજાજીને ત્યાં મોકલું અને 2500 ગાય તારા ભાઈને ત્યાં મોકલું. અને પેલી એવી હરખાઈ ગઈ, હજી એક આંટો મારી આવો બીજી મળતી હોય તો. અને આખા નંદાલયની અંદર એવો આનંદ આવી રહ્યો છે. અને બધા સખાઓ જે દહીં દૂધ લઈને આવ્યા છે, પણ કોઈ લેવા તૈયાર નહીં. અને પ્રભુના દર્શન કરવા છે, પ્રભુના દર્શન થતા નથી, તો દર્શન ક્યાંથી કરીએ? ત્યાં કોઈ સખાએ કહ્યું કે બરાબર ઉપર જે બારી દેખાય છે
નીચે પ્રભુ પોડેલા છે તો બોલે એના દર્શન કેવી રીતે થાય? સખાએ કહ્યું એમાં શું થઈ ગયું? એક ઘોડો બનો, એની ઉપર બીજો, એની ઉપર ત્રીજો, એમ કરતા કરતા પ્રભુના દર્શન થઈ જશે. પેલો કે વિચાર તો બહુ સારો છે, પણ એક વસ્તુ ક્લિયર કરો, સૌથી નીચે કોણ રહેશે અને સૌથી ઉપર કોણ રહેશે? સૌથી ઉપર જશે એને તો દર્શન થવાના છે, સૌથી નીચે રહેશે બિચારાની ચટણી બનવાની છે. કોઈ નીચે રહેવા તૈયાર નહીં, બધાને એમ કે અમે ઉપર જઈએ, અમે ઉપર જઈને દર્શન કરીએ. કોઈ રહેવા તૈયાર ન થયું. પ્રભુના દર્શનનો તાપ બધાને થવા લાગ્યો. ત્યારે એક ગોપ આવ્યો, એ કહે કે ચલો તમને દર્શન થતા હોય તો હું નીચે રહેવા તૈયાર છું. એ નીચે ઘોડો બન્યો, એની ઉપર બીજો, ત્રીજો, 14મો, 15મો, 20મો, 25મો, એમ કરતા કરતા લડી ઝઘડીને જે ઉપર દર્શન કરવા ગયો એણે બારીમાંથી જોયું, એને પ્રભુના દર્શન ન થયા. પ્રભુ કે આ તો લડી ઝઘડીને ઉપર આવ્યો છે, પણ મારો સાચો સખા તો એ છે કે જેણે પોતે લાભ ન લઈ બીજાને લાભ આપ્યો. તો જે ઉપર ગયો એને દર્શન ન થયા, પણ જે સૌથી નીચે બેઠો હતો એને જોયું કે એની સામે ઠાકોરજી પાલનામાં ઝૂલી રહ્યા છે, અને જ્યાં પાલના ઝુલાવા ભાગ્યો ઉપરના બધા ટપકી પડ્યા નીચે, અને જે હાથમાં દૂધ દહીં આવ્યું એકબીજાનું મુખ રંગવા લાગ્યા. અને આગળ વર્ણન કરતા કહે હરદ દૂબ અક્ષત દધી કુમ કુમ આંગન બાઢી કે અસત પરસ્પર પ્રેમ મુદિત મન લાગ લાગ ભુજ બીચ હેરી હે ભૈયા હો આજ નંદરાજ કે આનંદ ભયો. ચહુ વેદ ધ્વનિ કરત મહામુનિ પંચ શબ્દ ઢમ પરમાનંદ હૃદય કલોલ હેરી હે ભૈયા હો આજ નંદ રાજ કે આનંદ ભર્યો. હેરી હે ભૈયા હો આજ નંદ રાજ કે આનંદ ભયો. નંદ રાજ કે આનંદ ભયો.
વિચાર કરો કે જ્યારે આ શ્રવણ કરીને હૃદયમાં એવી તરંગો ઉઠે છે, શ્રવણ કરીને હૃદયની અંદર નંદ મહોત્સવની એવી લહેરો જ્યારે ગુંજવા લાગે છે, એ ક્ષણે જે જીવો હશે કેવી દશા એમની હશે. કહેવાય કે જ્યારે પરમાનંદ દાસજીએ આ બધાઈ ગાતી, ગાતા ગાતા મૂર્છિત થઈને રસાવેશમાં ઢળી પડ્યા હતા. એવો રસાવેશ નંદ મહોત્સવનો વ્યાપ્ત થયો હતો કે મૂર્છિત થઈને ઢળી ગયા. નંદ મહોત્સવના રસમાં, નંદ મહોત્સવની એક વૃત્તિની અંદર, અને જ્યાં નંદ મહોત્સવ સર્વત્ર મનાવી રહ્યો છે અને એવો આનંદ આવી રહ્યો છે. અને એમ કહેવાય છે કે કૈલાશમાં જ્યારે શિવજીને પણ સમાચાર મળ્યા કે મારા પ્રભુ પ્રગટ્યા છે, તો વિચાર કર્યો કે હું પણ જઈને મારા પ્રભુના દર્શન કરીને આવું. અને શિવજી પણ જોગીનું રૂપ બનાવીને જ્યારે નંદાલયમાં આવ્યા, અલગ નિરંજન કરતા કરતા, અને રોજ રોહિણીજી કોઈ પણ મહાત્મા આવે તો જઈને એમને કંઈક દક્ષિણા આપતા. અને આજે જ્યારે રોહિણીજી ગયા તો બાબા કહે કે મારે દક્ષિણામાં બીજું કાંઈ ના જોઈએ, બસ તમારા લાલાના મુખના દર્શન કરાવો. જઈને મૈયાને કહે કે જો બાબા આવ્યા છે અને કહે છે કે મારે બીજું કંઈ ના જોઈએ, લાલાના મુખના દર્શન કરાવો. અચ્છા, એ કેવા લાગે છે? અંગ બભૂત લગી છે, મુંડોની માળા છે, ગળામાં સર્પ છે. બોલે તો મારો લાલા ડરી જશે, એમને કહી દો કે હું દર્શન નહીં કરાવું. રોહિણીજી ગયા અને કહે બાબા મૈયા તો ના કહે છે દર્શન કરાવવાની. બાબા કે મને જરાય ઉતાવળ નથી, હું તો હઠયોગી છું અને નક્કી કરીને આવ્યો છું કે દર્શન કર્યા વિના જઈશ નહીં. અરે હમણાં નહીં લાવ, કોઈ વાત નહીં, મોટો થશે તો બહાર રમવા તો નીકળશે ને ત્યારે દર્શન કરીને જઈશ. રોહિણીજી કહે મૈયા બાબા કહી રહ્યા છે કે મોટો થશે ત્યારે રમવા નીકળશે, દર્શન કરીને જઈશ. મૈયાએ કહ્યું કહી દો બાબાને કે સખાઓને રમવા માટે ઘરે બોલાવીશ પણ આને બહાર નહીં કાઢું. ફરી રોહિણીજી ગયા અને કહે બાબા મૈયા કહી રહી છે કે સખાઓને અંદર બોલાવશે પણ એને બહાર નહીં કાઢ. બોલે કોઈ વાત નહીં, ભણવા માટે પાઠશાળામાં તો જશે ને ત્યારે દર્શન કરીને જઈશ. મૈયાને કહ્યું બાબા તો આમ કહી રહ્યા, મૈયા કે ભણાવવા માટે શિક્ષકને ઘરે બોલાવીશ પણ આને બહાર નહીં કાઢું. આવીને રોહિણીજી બાબાને કે બાબા મૈયા પણ જીદ કરે છે ને આપ પણ હટ લઈને બેઠા છો. મૈયા તો કહે છે કે બહાર ભણવા નહીં મોકલું, ઘરે ભણાવીશ. શિવજી કે મને જરાય ઉતાવળ નથી, મોટો થશે તો લગ્ન તો કરશે ને, અને જ્યારે વરઘોડો નીકળશે ત્યારે હું દર્શન કરીને જઈશ. રોહિણીજી ગયા મૈયા પાસે અને કહે કે બાબા કહી રહ્યા છે કે વરઘોડો નીકળશે ત્યારે દર્શન કરીને જઈશ. ત્યારે મૈયાએ કહ્યું કે આખી જિંદગી કુંવારો રાખીશ પણ બહાર નહીં કાઢું. અને અહીંયા શિવજીને પણ તાપ થવા લાગ્યો અને પ્રભુ સમજી ગયા કે શિવજી દર્શન કરવા આવ્યા છે અને મૈયા મને લઈને બહાર નથી જતી. અને ત્યારે પ્રભુએ પણ એવી લીલા કરી અને જોર જોરથી પ્રભુ રુદન કરવા લાગ્યા. અને જ્યાં પ્રભુ રડવા લાગ્યા અને મૈયાને લાગ્યું કે અચાનક લાલો કેમ રડવા લાગ્યો. રોહિણીજી કહ્યું મૈયા આટલા બધા ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે, કદાચ કોઈની મીઠી નજર લાગી ગઈ હશે અને એટલા માટે રડી રહ્યો છે, તો શું કરીએ? બોલે નજર ઉતરાવી પડશે. બોલે કોની પાસે ઉતરાઈએ? રોહિણીજી કે મૈયા બહાર બાબા આવ્યા છે ને લાગે છે તો બહુ પહોંચેલા, કહેતા હો તો એમની પાસે નજર ઉતરાવી લઈએ. બોલે ઠીક છે. મૈયા ડરતા ડરતા પ્રભુને લઈને જ્યાં બહાર આવ્યા અને જ્યાં બહાર આવ્યા અને પ્રભુની દૃષ્ટિ પડી શિવજી ઉપર અને શિવજીની દૃષ્ટિ પડી પ્રભુ ઉપર અને પ્રભુ મંદ મંદ મુસ્કાવા લાગ્યા. અને જ્યાં મંદ મંદ સ્મિત કરવા લાગ્યા, મૈયા કે જો બાબાને જોઈને મારો લાલો હસવા લાગ્યો છે, બાબા લાગે છે તો બહુ પહોંચેલા. પાસે ગયા અને કહે જો બાબા આપને જોઈને મારો લાલો પ્રસન્ન થઈ ગયો તો કૃપા કરીને બતાવો. બધા ઘણા કહે છે કે આના ઉપર બહુ કષ્ટ આવશે, આ આવશે, તો આપ કૃપા કરીને બતાવો આના ઉપર તો કોઈ અલાબલા નહીં આવે ને. શિવજી કે એમને એમ ન બતાવો, મારા હાથમાં આપો તો બતાવો. મૈયા કહે બાબા આપના ગળામાં સર્પ છે, મારો લાલો ડરી જશે. શિવજી મનમાં કહે મૈયા મારા તો ગળામાં સર્પ છે, તારો લાલો તો શેષ શૈયામાં સુવાવાળો છે. શાંતાકારમ ભુજગ શયનમ, એ તો શેષ શૈયામાં સુવાવાળો, એને કોણની બીક? અને જ્યાં ડરતા ડરતા મૈયાએ પ્રભુને શિવજીના હાથમાં આપ્યા અને જ્યાં શિવજી હાથમાં લીધા એમની ભાવ સમાધિ લાગી ગઈ. આંખોમાંથી પ્રેમાશ્રુ આવવા લાગ્યા. મૈયા કે બાબા હવે બતાવો મારા લાલાને કોઈનાથી ભય તો નથી ને? ત્યારે શિવજી કહેવા લાગ્યા અરે મૈયા ભય પણ જેનાથી ભયભીત થાય એને વળી કોનો ભય હોય? ત્યારે મૈયાએ એક વાત પ્રભુને પૂછી લીધી કે જ્યારે પ્રભુ શું બતાવું બાબા
જ્યારથી મારો લાલો થયો છે ને સાવરો છે તો બધી ગોપીઓ મને તાના મારે છે કે તારા લાલાને કોઈ એની કન્યા પરણાવશે નહીં, તો કૃપા કરીને બતાવો કે મારા લાલાના લગ્ન થશે, એને કન્યા મળશે લગ્ન માટે કે નહીં. શિવજી મૌન થઈ ગયા, કંઈ બોલ્યા નહીં. બોલે કેમ? જો આ સાસુમાને ખબર પડશે કે એક નહીં 16,000 આવવાની છે, શું દશા થશે? આજના જમાનામાં એક સચવામાં મુશ્કેલ થઈ જાય, 16,000 કેમ સચવાશે? આગળ વધાર્યા અને નંદ મહોત્સવ જ્યાં મનાવાઈ રહ્યો છે ને એ જ અરસામાં નંદ બાવાને યાદ આવ્યું કે કંસને વાર્ષિક કર આપવાનું રહી ગયું છે અને વાર્ષિક કર આપવા મથુરા જવા માટે નીકળ્યા. અને કહેવાય એ જ વખતે કંસે બાલઘાતીની પૂતનાને બોલાવી અને આદેશ કર્યો કે જાઓ વ્રજમાં અને 6 મહિના સુધીના જેટલા પણ બાળકો છે એ બધા બાળકોને મારી નાખો. આ પૂતના કોને કહેવાય? પૂતાનયતિ આસા પૂતના. પૂતના કોણ છે? એક અર્થ બતાવ્યો કે પૂતના તું અવિદ્યા નષ્ટા. પૂતના એટલે અવિદ્યા. અવિદ્યા કોને કહેવાય? કહેવાય ને નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમીહ વિદ્યતે. ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે કે જ્ઞાનથી વધારે પવિત્ર બીજું કાંઈ નથી. અને પૂતના એટલે જે પવિત્ર નથી, અને પવિત્ર નથી એનું નામ એ અજ્ઞાન, અને અજ્ઞાન એટલે અવિદ્યા. અને અવિદ્યાના 5 પર્વ છે: દેહ અધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, અંતઃકરણાધ્યાસ અને સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ. આ 5 અધ્યાસ વાળી પૂતના ગોકુલમાં જવા માટે નીકળી છે. અને જુઓ અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી એક દ્રષ્ટિ બહુ સુંદર આપે છે અને કહે છે કે ભગવાન ક્યાં પ્રગટ્યા છે? બોલે ગોકુલમાં. ક્યાં પ્રગટ્યા છે? ગોકુલ એટલે શું? ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, અને ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ ગોકુલ એટલે આપણું હૃદય. પ્રભુ ક્યાં પ્રગટ્યા છે? હૃદયમાં. અને અવિદ્યાનું કામ શું છે? આપણા હૃદયમાં જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુ પ્રગટ થાય એ આ અવિદ્યાને ગમતું નથી, અને હૃદયમાં પ્રગટેલા પ્રભુને આપણાથી દૂર લઈ જવું એ કામ અવિદ્યાનું. અને જ્યારે હૃદયરૂપી ગોકુલમાં ભગવાન પ્રગટ્યા તો પૂતના ગોકુલમાં આવવા માટે નીકળી. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ અવિદ્યારૂપી પૂતના આપણા હૃદયમાં પ્રગટેલા ભગવાનને ક્યારે લઈ જઈ શકે? પૂતના ગોકુલમાં ક્યારે આવી શકે? ધ્યાનથી સમજો. શ્રી મહાપ્રભુજી એક વાત કરી કે જ્યાં સુધી નંદ બાવા ગોકુળમાં છે અને ગાયો પણ ગોકુલમાં છે ત્યાં સુધી પૂતના ગોકુલમાં આવી શકતી નથી. આપણને લાગે કે નંદ બાવા ગોકુળમાં છે અને ગાયો ગોકુળમાં છે, ત્યાં સુધી પૂતના ગોકુળમાં આવી શકતી નથી. એનો અર્થ શું? તો કહે ગોકુલ એટલે હૃદય જેમાં પ્રભુ પ્રગટ્યા છે, અને નંદ બાવા ગોકુળમાં છે એનો મતલબ નંદ બાવા એટલે જીવ, ગાયો એટલે ઇન્દ્રિયો, અને નંદ બાવા પણ ગોકુળમાં છે અને ગાયો પણ ગોકુળમાં છે. એનો મતલબ જ્યાં સુધી જીવ ભગવાનની સન્મુખ છે અને ઇન્દ્રિયો પણ ભગવાનની સન્મુખ છે ત્યાં સુધી આ અવિદ્યારૂપી પૂતના ગોકુળમાં આવી શકતી નથી. પણ એ વખતે નંદ બાવા ગયા હતા કંસને વાર્ષિક કર આપવા માટે મથુરા. યાની આજે જીવ ભગવાનથી વિમુખ થઈ ભગવદ વિમુખની સાથે છે. અને જેટલી ગાયો હતી એ ગઈ હતી વનમાં ચરવા માટે. એનો મતલબ આજે જીવ પણ ભગવાનથી વિમુખ અને ઇન્દ્રિયો પણ ભગવાનથી વિમુખ. અને ત્યારે પૂતનાને અવસર મળ્યો આ હૃદયરૂપી ગોકુળમાં પ્રવેશવાનો. અને જ્યાં સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ લઈને પૂતના હાથમાં કમળનો પુષ્પ ફેરવતા ફેરવતા નંદાલયમાં આવી. એને જોઈને બધા દંગ થઈ ગયા કે આટલા મોટા ઘરની વહુ અહીંયા આવી છે. અને કહે કે મેં સાંભળ્યું છે તમારા ઘરમાં સુંદર લાલાનો જન્મ થયો છે, હું એને રમાડવા આવી છું. અને સાંભળતાની સાથે મૈયા ફૂલાઈ ગયા કે આટલા મોટા ઘરની વહુ અમારા ઘરે આવી છે રમાડવા માટે. એ કહે આ બેસો કંઈક લઈને આવીએ. અને જ્યાં પૂતનાને મૂકીને અંદર ગયા, પૂતનાને મોકો મળ્યો અને પૂતના સીધી અંદર ઘૂસી અને પાલનામાં પોઢેલા પ્રભુની પાસે જઈને ઊભી થઈ. અને પાલનામાં પોઢેલા
પ્રભુના દર્શન પૂતનાએ કેવી રીતે કર્યા? ભાગવતકાર કહે કે જેવી રીતે રાખની ઉપર ઢંકાયેલો અગ્નિ હોય ને, જ્યારે આપણે અગ્નિ પાસે જઈએ અને ઉપર રાખનું આવરણ હોય તો ખબર ન પડે કે આ કોને છંછેડવા જઈ રહ્યા છે. આપણને લાગે ઉપર તો રાખનું આવરણ છે, પણ ખબર નથી હોતી કે અંદર તો બળબળતો અગ્નિ છે. તો ઘોડિયાને જોઈને અને પાલનામાં પડતા જોઈને પૂતનાને એવું લાગ્યું કે આ તો રાખમાં ડકાયેલો અગ્નિ છે. યાની નાનો સાધારણ બાળક સમજી બેઠી, બોલે આને મસળતા શું વાર લાગશે? અને પૂતના નીચે ઝૂકી અને જ્યાં ભગવાનને ઉપાડવા ગઈ, પણ પ્રભુએ પોતાના નેત્ર બંધ કરી દીધા. પૂતનાને દ્રષ્ટિ ના આપી. બોલે દ્રષ્ટિ કેમ ના આપી? તો એક કારણ તો એમ પણ છે, ભગવાન વિચારતા હતા કે હું તો એમ સમજીને આવ્યો હતો કે વ્રજવાસી મને માખણ ખવડાવશે, પણ હજી તો અન્નપ્રાશને થયું નથી ને ઝેર પીવડાવવા આવી છે. ભગવાન વિચાર કરે છે કે આંખો બંધ કેમ કરી? બોલે આંખો બંધ કરીને પૂતનાના ગયા જન્મને યાદ કરે છે કે પૂતના, હું તને જાણી ગયો, તું ઓર કોઈ નહીં પણ બલિરાજાની કન્યા રત્નમાલા છે. જ્યારે બલિરાજાના ઘેર ભગવાન વામન સ્વરૂપ ધારણ કરીને ગયા ને, તો એ વામન સ્વરૂપને જોઈને એ રત્નાવલીને લાગ્યું કે આ જો કેવો સુંદર બાળક છે, જે માનું સ્તનપાન કરતો હશે ને કેવું સુખ મળતું હશે. વાત્સલ્ય ભાવ જાગ્યો. પણ જ્યારે એ જ ભગવાને વિરાટ સ્વરૂપ ધરી બલિરાજાનું બધું લઈ લીધું, ત્યારે એને ક્રોધ આવ્યો કે આને તો મારી દેવો જોઈએ. એમ બે વિપરીત ભાવ આવ્યા. તો ભગવાન કે આવતા જન્મે પૂતના થઈને આવજે, તારા બંને મનોરથ પૂરા થઈ જશે. ભગવાને નેત્રબંધ કેમ કર્યા? કારણ કે પૂતના રાક્ષસી છે, ભગવાનને મારવા આવી છે. પણ જ્યાં પ્રભુની ઉપર દ્રષ્ટિ પડી તો પ્રભુના દર્શન કરતાની સાથે પૂતનાના અંદર પણ વાત્સલ્ય ભાવ જાગવા લાગ્યો કે જુઓ તો ખરા, લાલન કેટલા સુંદર છે, આ પ્રભુ કેટલા સુંદર છે. અને ભગવાને વિચાર કર્યો કે આનો તો મારે ઉદ્ધાર કરવાનો છે, અને મને જોઈને જો વાત્સલ્ય ભાવ આના મનમાં જાગ્યો અને જો મારી દ્રષ્ટિ પડી તો એ ભાવ પુષ્ટ થઈ જશે, અને ભાવ પુષ્ટ થયો તો એ મને મારશે નહીં, અને જેનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે થશે નહીં. માટે નેત્ર બંધ કર્યા. અને જ્યાં ભગવાનને ઉચકીને પૂતના પોતાનો વિષ પાવા લાગી, ભગવાન કે તું તારું વિષ પાવા આવી છે, એની સાથે તારા પ્રાણોને પણ પી જઈશ. અને જ્યાં ભગવાને પૂતનાના પ્રાણોને પાન કરવાનો પ્રારંભ કર્યો, બે હાથે પૂતનાના હાથ પકડ્યા. બોલે શાના માટે? મહાપ્રભુજી કે એક હાથે સાધનનું દાન કર્યું અને એક હાથે ફલનું દાન કર્યું. અને પૂતનાનું જ્યાં વિષ પીવા લાગ્યા, પૂતનાને પીડા થવા લાગી અને ચિલ્લાવા લાગી, સામુંચ મુંચાલમિતિ પ્રભાષણી, મને છોડાવો, મને છોડાવો બોલવા લાગી. અને ભગવાનને લાગ્યું પૂતના મારી સ્તુતિ કરે છે અને કહે છે કે હે પ્રભુ, મને સ્થૂલ દેહની આશક્તિથી પણ છોડાવો ને સૂક્ષ્મ દેહની આશક્તિથી પણ છોડાવો, મને પાપની બેડીથી પણ છોડાવો ને પુણ્યની બેડીથી પણ છોડાવો, મને પીહરની આશક્તિથી પણ છોડાવો, સસુરાલની આશક્તિથી પણ છોડાવો. અને એ ઉદ્ધાર, એ કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાનને લઈને પૂતના ઉપર ઉડવા લાગી. કારણ કે ભગવાન જેનો સ્પર્શ કરે પછી એનું કપટ રૂપ ટકતું નથી, મૂળ રાક્ષસીના રૂપે ઉડવા લાગી. અને જ્યાં ભગવાને એના પ્રાણોનું પાન કર્યું અને ભયંકર ગર્જના કરતી કરતી પૂતના પડી અને આખા બગીચાના બધા ઝાડોને નષ્ટ કરી દીધા. સખાઓ ભાગતા ભાગતા આવ્યા. આ પૂતના મરી તો મરી, પણ એક કામ કરીને ગઈ છે, એની ચિતાની વ્યવસ્થા પોતે કરીને ગઈ છે, આખો બગીચો નષ્ટ કરી નાખ્યો. પણ કેટલાક વ્રજના રસિક આચાર્યો અર્થ કરે છે કે વ્રજની અંદર જેટલા વૃક્ષો છે એ બધા વૈષ્ણવ રૂપે છે, ઋષિમુનિ રૂપે છે. તો પૂતનાના પડવાથી આખો બગીચો નષ્ટ થયો. એ વૃક્ષો કોણ હતા? ત્યારે એ આચાર્ય કહે છે કે આખા વ્રજની અંદર આ એક બગીચો એવો હતો કે જે કંસનો હતો. આના જેટલા પુષ્પ ઉગતા કંસ માટે જતા, જેટલા ફળ ઉગતા કંસ માટે જતા. યાની વ્રજમાં રહીને પણ ભગવત સેવામાં સહયોગી નહોતો, માટે નષ્ટ પણ એ જ થયો. અને જ્યાં બધા ભાગતા ભાગતા આવ્યા અને આ દશામાં જ્યારે દર્શન કર્યા, બધા ભયભીત થઈ ગયા. કેટલીક ગોપીઓ જઈને ભગવાનને ઉપાડીને લઈ આવી, પણ હવે બધા કહે કે આની ઉપર રાક્ષસીની અલાબલા છે, તો એને શુદ્ધિકરણ કરવું પડશે. તો શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરીએ? તો પૂતના કવચના પાઠ દ્વારા ભગવાનનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવ્યું.
स्तव जान्वथोरो यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्य रत्केशवस्त्वदुरैष इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरु क्रम ईश्वरकम्। આ પૂતના કવચનો પાઠ કરીને ભગવાનનું શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવ્યું. અને આ પૂતના કવચની અંદર શું છે? બોલે ભગવાનના નામો જ છે. જો ગોપીઓ જ્યારે ભગવાનની રક્ષા પણ કરે છે તો એ પણ ભગવાનના નામ દ્વારા કરે છે. અને એટલા માટે તો આપણા મહાત્માઓ કહે છે કે જુઓ, ભગવાનનું નામ આપણી રક્ષા તો કરે છે, પણ ભગવદ નામની એટલી મહત્તા છે કે સાથે સાથે એ ભગવદ નામ ભગવાનની પણ રક્ષા કરે છે. કારણ કે પૂતના કવચ દ્વારા ગોપીઓ પ્રભુની રક્ષા કરી. અને જ્યારે આ પૂતના આવી તો મૈયા એટલી ડરી ગઈ કે વિચાર કર્યો કે હવે મારે પ્રભુને બહાર કાઢવા જ નથી. રોજ હજારો ગોપીઓના ઝુંડ આવે, દર્શન માટે વ્યાકુલ થઈને પાછા ચાલ્યા જાય. પણ મૈયા કઈ કોઈ બીજી પૂતના આવી ગઈ તો એમ કરતા કરતા થોડો સમય વ્યતીત થયો. ભગવાન થોડા મોટા થયા અને ભગવાને જાતે પડખું ફર્યું. અને જ્યાં જાતે પડખું ફર્યું અને મૈયા પ્રસન્ન થઈ ગઈ, જો મારો લાલો મોટો થઈ રહ્યો છે. એને જાતે પડખું ફર્યું અને હવે જલ્દી કોઈ બીજી પૂતના આવે એવું લાગતું નથી. તો શું કરીએ? બોલે આટલા સમયથી ગોપીઓ વ્યાકુલ છે ને, તો હવે એમને મારા લાલાના દર્શન કરાવી જ દઉં. એમ વિચાર કરી કે જ્યાં એમણે ઘોષણા કરી કે તમને આજે લાલાના દર્શન કરાવીશ. અને ગોપીઓ એવી પ્રસન્ન થઈ ગઈ. દૂર દૂરથી ગોપીઓ કોઈ રમકડા લઈને આવી, કોઈ મીઠાઈઓ લઈને આવી, કોઈ સુંદર વસ્ત્ર લઈને આવી અને દૂર દૂરથી બે આવી છે, બહાર ઊભી છે. મૈયા કહેજો લાલા, આટલા દિવસ થઈ ગયા, તું કેટલો મોટો થઈ ગયો છે. અને જ્યારે ગોપીઓ જોશે તને આટલો મોટા સ્વરૂપે કેવી રાજી થઈ જશે. એમ વિચાર કરીને પ્રભુને સુંદર શૃંગાર કર્યા, પ્રભુને સુંદર તૈયાર કર્યા. અને પછી લાગ્યું કે મારા લાલાને કોઈની નજર ન લાગી જાય, તો આંખનો કાજળ લઈને કપોલ પર લગાવ્યું. રોહિણીજી કે મૈયા, આ તરફ તો કાજલ લગાવ્યું, આ તરફે લગાવી દો તો 100% ખાતરી થઈ જાય. મૈયાએ બીજા આંખનું કાજળ લઈને બીજા કપોલમાં લગાવ્યું. અને જ્યાં પ્રભુને લઈને બહાર આવ્યા અને ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી આવી પ્રભુના ટગર ટગર દર્શન કરે છે, હરખાય છે કે મારા પ્રભુ જુઓ તો ખરા કેટલા મોટા થઈ ગયા, જો પ્રભુ કેટલા મોટા થઈ ગયા. અને જ્યાં પ્રભુના દર્શન કરી રહી છે ત્યાં એક ગોપી એવી છે કે જેની પાસે દ્રષ્ટિ નથી, જે પ્રભુને જોઈ શકતી નથી, એની પાસે આંખો નથી, દૃષ્ટિ નથી. બધા પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો. અને જ્યાં પ્રભુના દર્શન કરી શકતી નથી ત્યાં એ અંધ ગોપી વિચાર કરે કે તમે બધી સખીઓ તો પ્રભુના દર્શન કરો છો, પણ મને પ્રભુના દર્શન કઈ રીતે થાય? ત્યારે એક ગોપી એની પાસે આવી ગઈ અને કહે, અરે આજે મારા પ્રભુ કેવા લાગી રહ્યા છે, હે સખી તું મને વર્ણન કરીને બતાવ. હું તો જોઈ શકતી નથી પણ તું તો જોઈ શકે છે, તો તારી આંખોથી હું મારા લાલાને જોવા માંગુ છું. અને ગોપી કે સાંભળ સખી, પ્રભુ કેવા લાગે છે. ને જોવા જઈએ તો આપણી દશા પણ પેલી ગોપી જેવી છે જે જોઈ શકતી નથી. આંખો આપી છે તોય પ્રભુને જોઈ શકતા નથી. તો એ ગોપીને વિનંતી કરીએ કે હે ગોપી, આપની કૃપાથી અમને પણ આજે પ્રભુના દર્શન થાય કે આજે અમારા પ્રભુ કેવા લાગી રહ્યા છે, એમણે કયા શૃંગાર ધર્યા છે, મસ્તકમાં શું ધર્યું છે, કેવા લાગી રહ્યા છે. તો આપણે પણ એ ગોપીના મુખે સાંભળીએ. जरी की पखड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पखड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा. जरी की पखड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना
प्यारा जरी की पगड़ी बांधे हो जय हो। कान में कुंडल साजे सिर मोर मुगट बिराजे सखियां पगली होती जब जब फोटो पे बंसी बाजे कान में कुंडल साजे सिर मोर मुगट बिराजे सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे है ये चंदा सांवरा तारे है ग्वाल बाला है ये चंदा सांवरा तारे है ग्वाल बाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे हो सभी की तालियां भाव से। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मत वाला हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मत वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे हो माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता देखी यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता मुख में माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता देखी यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता माथे पे तिलक है सोहे आंखों का काजल काला माथे पे तिलक है सोहे आंखों का काजल काला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे हो जब बंसी बजावे
तो मोर विनाश दिखावे, यमुना में लहरे उठते और कोयल कूकू गाए। तू जब बंसी बजावे, तू जब बंसी बजावे, बंसी बजावे, बंसी बजावे, बजावे बजावे बजावे, बंसी तू बजावे। तू जब बंसी बजावे, मोर विनाश दिखावे, यमुना में लहरे उठते और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगन सोहू, गले वैजंती माला, हाथ में कंगन सोहे, गले वैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। અને જ્યાં પ્રભુના આવા દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન ત્યાં ઉપસ્થિત બધાએ કર્યા અને ઘણી વાર સુધી પ્રભુ એક ખોળામાંથી બીજા ખોળામાં, બીજા ખોળાથી ત્રીજા ખોળામાં ફરતા ફરતા હવે પ્રભુ પણ થાક્યા અને જ્યારે પ્રભુ થાક્યા તો પ્રભુ રડવા લાગ્યા અને જ્યારે પ્રભુ રડવા લાગ્યા તો મૈયાને લાગ્યું કે હવે પ્રભુને કદાચ નિંદર આવે છે અને જો અંદર પોઢાવા જઈશ તો આટલી બધી ગોપીઓ બહાર આવી છે, આટલા મહેમાન આવ્યા છે, એનું ધ્યાન કોણ રાખશે અને પોઢાવીશ નહીં તો પ્રભુ થાક્યા છે, શું કરું? એવું કંઈક કરું કે મારી આંખોની સામે પણ રહે અને જેટલા મહેમાન આવ્યા છે એનું સમાધાન હું કરી શકું. તો ત્યાં જ મૈયાની દૃષ્ટિ પડી સામે ઊભેલા ગાડા ઉપર અને એ ગાડું, બળદગાડું જોયું, ખાલી ગાડું હતું અને એની ઉપર તો દહીં દૂધના માટલા હતા અને મૈયાએ શું કર્યું, ઉપર તો માટલા ભરેલા છે તો એ ગાડાની નીચે એક ઘોડિયું બનાવ્યું અને એ ઘોડિયાની અંદર પ્રભુને પોઢાવ્યા. પણ જ્યારે ગાડાની નીચે પ્રભુને પોઢાવ્યા તો આ વાત પ્રભુને ગમી. તમને કેવી રીતે ખબર હોય છે બધું? આ વાત પ્રભુને ગમી નહીં. બોલે કેમ ના ગમી? પ્રભુ કહે છે કે જો આ જગતની અંદર હંમેશા જળ નીચે હોય અને ચેતન એની સવારી કરતો હોય, પણ મૈયા તે શું કર્યું, આ જળ ગાડું ઉપર અને ચેતન હું નીચે. જો મૈયા આ દૂધ દહીં જેવા લૌકિક રસો બધા ઉપર અને રસો વૈશઃ હું નીચે. ભગવાનને આ વાત ન ગમી અને ભગવાને લાત મારીને ગાડું તોડી દીધું, જેને આપણે ત્યાં શકટભંજન લીલા કહેવામાં આવે. અને આ શકટભંજન લીલા શું છે? આપણા આચાર્યો આપણને એમ કહે છે કે આ શકટ શું છે, ગાડું શું છે? બોલે ગાડું પ્રતીક છે આપણા સંસારનું અને સંસાર રૂપી ગાડાના બે પૈડા એટલે પતિ અને પત્ની. અને કહેવાય જ્યારે એમના જીવનમાં, સંસારમાં, આપણા જીવનમાં લૌકિક રસો ઉપર, લૌકિક રસોની પ્રધાનતા થઈ જાય અને ભગવાન ગૌણ થઈ જાય તો પ્રભુ કે એવા સંસાર રૂપી ગાડાને હું લાત મારીને તોડું છું. જીવનમાં જે વખતે ભગવાન કરતા વધારે ભરોસો આપણને જગત ઉપર થવા લાગે, જ્યારે ભગવાન ગૌણ થવા લાગે,
પાછી આપણે કહેતા હોય ના પ્રભુનું એ સેવા કરવાનું તો બહુ મન થાય, પ્રભુનું નામ લેવાનું તો બહુ મન થાય, પ્રભુના નામની માળા કરવાનું તો બહુ મન થાય, પણ શું કરીએ, ટાઈમ નથી મળતો. અને જ્યારે ટાઈમ નથી મળતો એટલે કરી શકતા નથી. મને બતાવો આ દુનિયામાં એવો કયો બિઝી વ્યક્તિ છે કે એક માળા રોજ અષ્ટાક્ષરની કરવી હોય તો કેટલો ટાઈમ લાગે? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમની ખાલી એક માળા આપણે રોજ કરવી હોય તો કેટલા ટાઈમમાં થઈ જાય? 5 મિનિટ, 7 મિનિટ, ચલો મેક્સિમમ તમને કહું છું કે 10 મિનિટ, બરાબર? તો અહીંયા બેસેલામાંથી એવા કેટલા બિઝી લોકો છે કે જે પોતાના 24 કલાકમાંથી 10 મિનિટે પ્રભુ માટે કાઢી શકે એમ નથી? જરા આંગળી ઊંચી કરજો. એટલા બિઝી છો કે 24 કલાકમાંથી 10 મિનિટ પણ તમને પ્રભુ માટે નીકળે એમ નથી. આવા બિઝી તો મને દુનિયામાં જલ્દી કોઈ દેખાયા નથી કે 10 મિનિટે પ્રભુ માટે કાઢી ન શકે, પણ કેટલા માળા કરે છે અને કેટલા કરતા નથી. એના માટે આંગળી ઊંચી નહીં કરાવું, પણ જે ન કરતા હોય આ ઈશારો સમજી જજો અને કાલથી પ્રારંભ કરી દેજો. જુઓ, જ્યારે ભગવાને એક વ્યક્તિની પાસે આવી અને એમ કહ્યું કે હું તને સુખી કરવા માંગુ છું. પેલો કે અચ્છા, સુખી કઈ રીતે કરવા માંગો છો? બોલે તારે શું જોઈએ છે? બોલે મારે એક મોટી ફેક્ટરી મળી જાય એવું આપ કરો. ભગવાન કે ઠીક છે, હું તને બધું કરી આપીશ. એક શેઠ હતા, શેઠે કહ્યું કે હું તને બધું કરી આપીશ, પણ એમાં આપણી પાર્ટનરશિપ રહેશે. પેલાએ કહ્યું કે હા, તમારા માટે હું મહેનત કરીશ, તમે મને આ ફેક્ટરી ચાલુ કરી આપો તો હું બહુ મહેનત કરીશ, પણ પાર્ટનરશિપ શું રહેશે? શેઠજીએ કહ્યું, જો તું પણ યાદ રાખીશ કે 90% તારા, પણ એમાંથી 10% તારે મને આપવાના. પેલો આશ્ચર્યમાં પડી ગયો કે મને તો એમ કે આ બધો ખર્ચો પોતે કરે છે, બધું મને આપે છે, તો મારાથી 90%ની આશા રાખશે ને 10% મને આપશે. પણ કહી રહ્યા છે કે તું મહેનત કર, આ ચલાવ, પણ તારે 10% મને આપવાના. એ નક્કી કર્યું. અને પહેલાં તો એને લાગ્યું કે આવી કૃપા કરવાવાળું કોણ મળે. પણ જ્યાં 1-2 વર્ષમાં એની ફેક્ટરી બરાબર ચાલવા લાગી અને બહુ ઇન્કમ થવા લાગી, ત્યારે એના મનમાં આવ્યું કે આ મહેનત કરી મેં, આ બધું સેટલ કર્યું મેં, આ બધું ચલાવું હું, તો પછી 10% એમને શા માટે આપવા જોઈએ? 10% પણ મારે એમને શા માટે આપવા જોઈએ? જ્યારે પ્રભુ વર્ષ પછી આવ્યા અને કહે કે આપણી શરત થઈ હતી, શેઠજી પાછા આવ્યા અને કહે કે આપણી શરત થઈ હતી કે હું તને બધું આપી દઈશ, તારે આ ચલાવવાનું, પણ એમાંથી જે કમાય તારું ખાલી 10% મને આપી દેવાના. તો એ મારા 10% ક્યાં છે? પેલો કહે કે શું કરવું, આ વખતે બહુ નુકસાન થઈ ગયા, અણધાર્યા ખર્ચા આવ્યા, એટલે આ 10% જેવું પણ કંઈ રહ્યું નથી. શેઠજી બીજા વર્ષે આવ્યા, ત્રીજા વર્ષે આવ્યા અને આ જ બહાનો કર્યું. એટલે શેઠજી સમજી ગયા કે તારી નિયતમાં ખોટ છે. અને જોવા જઈએ તો આપણે પણ પ્રભુ સાથે એવું જ કરીએ છીએ. આપણી પાસે જે પણ છે અને આ જે પણ આપણને મળ્યું છે, આપ્યું કોણે છે? એણે. અને કહ્યું છે કે મને તારું કંઈ ના જોઈએ, તારા જીવનના ભાગમાંથી એક 10% જેટલો ભાગ ખાલી મારા સ્મરણ માટે તો કાઢ. 10 મિનિટ તો મારા માટે સ્મરણ જેવું કાઢ. પણ આપણે કહી દઈએ છીએ કે ના, બહુ બિઝી છે, આ 10 મિનિટે નીકળે એમ નથી. તો આપણાથી વધારે સ્વાર્થી આ દુનિયામાં બીજું કોણ કહેવાય? હા, કમથી કમ તીર્થમાં આવ્યા છીએ, ભગવાન બાલાજીના શરણે બેઠા છીએ, તો કમથી કમ અહીંયા જેવા આવ્યા હતા એવા ને એવા કોરા પાછા જઈશું. તો ખાલી તીર્થે ફરવાનો કોઈ મતલબ નથી. અહીંયા આવ્યા છો તો કંઈક ખોટી વસ્તુ મૂકીને જજો અને કંઈક સારો સંકલ્પ લઈને જશો ને તો તીર્થમાં આવું સાર્થક છે. વરના ઘરમાં જ બેઠા બેઠા ટીવી જોતા હતા ને બહુ સારા હતા. અહીંયા આવ્યા છીએ, અહીંયા આવીને કોરા જશો નહીં. કંઈક સંકલ્પ કરીને જજો, કંઈક ઉત્તમ નિયમ લઈને જજો. જો જીવનમાં ખોટી વસ્તુઓ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો થાય નહીં, પણ એક સત સંકલ્પો જીવનમાં અપનાવવા લાગો. હજારો વર્ષોથી રહેલો અંધકાર પણ એક દીવો પ્રગટે તો દૂર થાય છે કે નહીં? પણ આપણે અંધકારથી લડવામાં એટલા બિઝી હોઈએ છે કે દીવા પ્રગટાવવાની શરૂઆત કરતા નથી.
જીવનમાં એક સંકલ્પ લો કે આ યમનાષ્ટકનો પાઠ હવે હું રોજ સવારે કરીશ, આ અષ્ટાક્ષરની માળા મારે રોજ કરવાની છે, આ કૃષ્ણાષ્ટક મારે રોજ કરવાનું. એક સંકલ્પ કરીને જશો ને ત્યારે માનજો કે જે સ્થાનમાં તમે બેઠા ત્યાં સત્સંકલ્પ કર્યો તો ત્યાંની માટીને તમે જોડે લઈને ગયા છો. આ બાલાજી તમારી સાથે સંકલ્પ રૂપે આવ્યા છે અને એમને એમ ખાલી આંટા ફેરા તીર્થોમાં કરવા હોય તો પછી એમને એમ ફરતા રહેશું, જેમ પિકનિક કરવા જાઓ છો એમ અહીં આવી ગયા. કંઈક સંકલ્પ કરીને જવાનું. અને એટલા માટે તો આપણે ત્યાં કહે છે ને કે જ્યારે ભગવાન માટે આપણને ટાઈમ મળતો ન હોય તો ઘણી વાર કહું કે તમે ગમે તેટલા બિઝી વ્યક્તિ હો પણ શહેરના કોઈ મોટા માણસના રિસેપ્શનનું કાર્ડ તમને આવે તો ટાઈમ મળે છે કે નહીં? આ કે ના તો પાડો. ગમે તેટલા બિઝી હતા, તમારું શેડ્યુલ સેટ કરો છો, ટાઈમ કાઢો છો અને ત્યાં જાઓ છો. બોલે કેમ? બોલે આ મોટો માણસ છે, સાચવીશું તો ક્યારે કામ. બહુ સરસ, કેવા હોશિયાર વિષ્ણુ. બોલે સાચવીશું તો ક્યારે કામ આવશે. પણ જ્યારે પ્રભુની વાત આવે ત્યારે કહીએ કે શું કરીએ, ટાઈમ મળતો નથી. હું હંમેશા કહેતો હોઉં છું કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો બિઝી નથી કે જે કરવાની ઈચ્છા હોય એ કરી ન શકે, અને એ કરી શકતા નથી તો એનું બીજું કોઈ કારણ નથી. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રાયોરિટી. જીવનમાં આપણે પ્રભુને આપણી પ્રાયોરિટી બનાવી નથી. જો તમે કરવા માંગો તો આ દુનિયામાં કોઈ એવું છે કે તમને હાથ પકડીને રોકી રાખે માળા નહીં કરવા દો? એવું કોઈ છે કે તમે માળા કરવા બેસો ને તમને જેમ તેમ બોલે? નથી. બધી અનુકૂળતા છે, બધી સ્વતંત્રતા છે, કરવું નથી. અને હું હંમેશા દુનિયામાં કહેતો હોઉં છું કે દુનિયામાં બે જ વસ્તુ સત્ય છે, એક કરવું છે અને બીજું કરવું નથી. આ વચ્ચેના જે બધા એક્સક્યુઝિસ છે ને એ બધા ગોટાળા છે. દુનિયામાં બે સત્ય છે, યા તો કરવું છે, અને જેને કરવું છે એ કરીને રહે છે, અને બીજું કરવું નથી. પણ કરવું નથી એમ કહેતા હૃદયમાં ગિલ્ટ ફીલ થાય ને એટલે એ લોકો પોલિશ લેંગ્વેજ યુઝ કરે. શું કરીએ, આજકાલ એટલી આપાધાપી રહી, એટલું બિઝી શેડ્યુલ રહ્યું, એટલું સ્ટ્રેસ રહ્યું, એટલે અમને આમ એક માળા કરવાનો ટાઈમ નથી મળતો. આ બધા ગોટાળા છે. યા કરવું છે યા નથી કરવું. આ બે જ જીવનની અંદર સત્ય છે, અને બાકી બધી ગોળ ગોળ વાતો છે. અને એટલા માટે જ્યારે પણ આપણું મન લૌકિકમાં અધિક જાય ને ત્યારે ભગવાન એકાદ લાત મારે છે. એને જ કહેવાય શકટ ભંજન લીલા. કારણ ઘણી વાર પ્રભુ બહુ મીઠી વાતો કરે ને તો આપણે ગ્રાન્ટેડ લઈ લઈએ છીએ. આ દુનિયામાં જ્યારે પ્રભુ બધું અનુકૂળ કરવા લાગે ને તો એમાં આપણને પ્રભુની કૃપા નહીં, આપણને આપણું સામર્થ્ય દેખાવા લાગે છે. એટલા માટે ક્યારેક પ્રભુ આ ભાષાનો ઉપયોગ કરે. ઘણી વાર હું કહેતો હોઉં ને કે મોટું 15-20 માળનું બિલ્ડિંગ બનતું હતું અને ઉપર એક કોન્ટ્રાક્ટર ઊભો હતો અને એનો લેબર નીચે ઊભો હતો અને એને કંઈક કેવું હતું તો ઉપરથી એને ઘાંટો પાડ્યો, પણ 20 માળ ઉપર હતો તો એને સંભળાયું નહીં. તો પેલો ઉપર એલો વિચાર કરે કે હું એને શું કરું કે મારી તરફ જુએ. તો ઉપરથી એને 50 રૂપિયાની નોટ કાઢી અને કહ્યું કે નીચે નાખીશ, અને નીચે જોશે તો એ ઉપર જોશે તો મારે જે કહેવું છે એને કહી દઈશ. એણે 50 રૂપિયાની નોટ નીચે નાખી અને પેલો લેબર હતો એની બાજુમાં નોટ પડી, અને જ્યાં નોટ પડી તો એણે ઉચકી અને ઉઠાવીને ખિસ્સામાં મૂકી લીધી, પણ ઉપર જોયું. એને લાગે કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હશે. એણે ઉપરથી બીજી 100 રૂપિયાની નોટ નાખી. 100 રૂપિયાની નોટ નાખી, બરાબર બાજુમાં આવીને પડી. એને આશા હતી કે પહેલા 50 હતા, હવે 100 મળ્યા તો ઉપર જોશે તો ખરા, કોઈક તો આપે છે. અને જ્યાં 100 રૂપિયાની નોટ મળી એ લઈને એને ખિસ્સામાં મૂકી લીધી, પણ ઉપર જોયું નહીં. પેલો કે હું ક્યારનો એને બોલાવું છું, જોતો કેમ નથી? ત્યાં યુક્તિ બદલી. પહેલા ફાયદો આપતો હતો, હવે એને નાનકડી કાંકરી લીધી અને ઉપરથી કાંકરી જ્યાં મારી અને જ્યાં કાંકરી વાગી અને એને ઉપર જોયું અને પહેલા કહ્યું જો આમ કરીને આવ. અને આપણી દશા પણ કાંઈક આવી જ હોય છે. પહેલા જીવનમાં પ્રભુ જ્યારે લાભ આપે છે ને તો લાભ એટલા માટે આપે છે કે હું એને લાભ આપીશ તો એ મારી ઓર જોશે કે પ્રભુ આપની કૃપા છે. પણ જ્યારે પણ જીવનમાં લાભ મળ્યા તો આપણે એમની સામે જોયું નહીં. પ્રભુએ ફરી લાભ આપ્યો કે હવે તો જોશે.
ફરી લાભ મળ્યો તો પણ લાભ રાખી લીધો, એની તરફ જોયું નહીં. ત્યારે પ્રભુને લાગે કદાચ આ લેંગ્વેજ એને સમજાતી નથી, એટલે બીજી લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરું. અને પ્રભુએ જીવનમાં એક કાંકરી લઈને આપણને મારી ને જરાક લૌકિક કષ્ટ આવ્યું અને સીધું આપણે જોયું કોને? પ્રભુને. તો પ્રભુ એટલા માટે ચાહે છે કે તું મારી ઓર જો, અને લાભ આપીને ન જોઈએ તો પછી પ્રભુને બીજો રસ્તો અપનાવવો પડે. અને એટલા માટે આ શકટભંજન લીલા દ્વારા ભગવાને એ વ્રજવાસીઓની વૃત્તિઓને પોતાની ઓર મોડી એ વાત અહીંયા કર્યું. ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. વ્રજમાં તૃણાવર્ત પણ આવ્યો અને ભગવાને એનો પણ ઉદ્ધાર કર્યો. અને ધીમે ધીમે હવે બધા કહેવા લાગ્યા કે ભગવાનના નામ તો પાડો, નામ શું રાખીએ? અને નામકરણ કરવા માટે ગર્ગાચાર્યજીને બોલાવવામાં આવ્યા. ગુપ્ત રીતે નામકરણ કરવાનું હતું એટલે ગૌશાળામાં ગયા. મૈયા વિચાર કરે, જરા જોઈએ તો ખરા કે ગર્ગાચાર્યજી કેટલા જાણકાર છે. એને એટલે યશોદા મૈયાએ પોતાના ખોળામાં દાઉજીને બેસાડ્યા અને રોહિણીજીએ પોતાના ખોળામાં પ્રભુને બેસાડ્યા. અને જ્યાં પેલા દાઉજીનું નામકરણ કરવાનું હતું અને જ્યાં ગર્ગાચાર્યજીએ જોયા અને કહેવા લાગ્યા, અયમ તુ રોહિણી પુત્રો રમયન સુરદો ગણી આખ્યાસ્યતે રામૈતિ બલાધિક્યાત બલમ વિદુ. જ્યારે ગૌરવર્ણના દાઉજીને જોયા અને ગર્ગાચાર્યજી કહેવા લાગ્યા, મૈયા આ બાળક તમારું નહીં પણ રોહિણીજીનું છે. મૈયાને લાગ્યું બહુ જાણકાર છે, ભલે એનું નામકરણ કરવાનું હતું. અને મહાપ્રભુજી કહે કે જ્યારે જ્યારે પણ નામ પડે તો 3 રીતે પડે. નામ કેવું હોવું જોઈએ? જે સ્વરૂપાનુકૂળ પણ હોય, ગુણાનુકૂળ પણ હોય. અને સ્વરૂપાનુકૂળ, લીલાનુકૂળ અને ગુણાનુકૂળ. અને જ્યારે ગર્ગાચાર્યજી નામકરણ કરવા ગયા, દાઉજીને જોયા અને કહ્યું કે આ બહુ સુંદર છે, માટે એમનું એક નામ રામ. બહુ બલવાન છે, એમનું એક નામ બલરામ. અને જાણતા હતા એમનું કર્ષણ દેવકીજીના ગર્ભમાં તે કરી રોહિણીજીના ગર્ભમાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે, માટે એ નામ એમનું સંકર્ષણ. આ 3 નામ પડ્યા. અને હવે મૈયા હરખાવા લાગી કે મારા લાલાનું નામ પણ પડશે. અને જ્યાં પ્રભુનું નામકરણ કરવાનું આવ્યું, પ્રભુના દર્શન કરતાની સાથે ગર્ગાચાર્યજી કહેવા લાગ્યા, અરે મૈયા આના તો અનેક નામ છે, હરેક યુગમાં અલગ અલગ નામ અને લીલા સ્વરૂપ લઈને આ પ્રગટે જ છે. પણ જ્યારે આના દર્શન કરું છું તો આના દર્શન કરીને મને એક જ નામ યાદ આવે છે, અને નામ છે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ એ નામ સ્વરૂપાનુકૂળ પણ છે, શ્યામ છે. કૃષ્ણ કોને કહેવાય? કર્ષતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ. જે વિના પ્રયત્ને આપણને એની ઓર ખેંચી લે એને કહેવાય કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કોણ છે? કૃષિર્ભુવાચક શબ્દનશ્ચ નિવૃત્તિવાચક તયોરેક્ય પરબ્રહ્મ કૃષ્ણ ઇત્યભિધીયતે. જે જગતના અણુ અણુમાં આનંદ રૂપે વિરાજે છે એ કૃષ્ણ. આ નામ પડ્યું તો ખરા, બધા પ્રસન્ન થયા, પણ યશોદા મૈયાને આ નામ બહુ ગમ્યું. તમને કેવી રીતે ખબર હોય છે? બોલે કેમ ના ગમ્યું? મૈયાને લાગ્યું કે જુઓ તો ખરા, દાઉજીના નામ કેવા સરસ, આમ રામ ને બલરામ ને સંકર્ષણ, અને મારો લાલો સાંવરો છે. તો જાણી જોઈને ગર્ગાચાર્યજી એનું નામ કૃષ્ણ રાખ્યું છે. અને ગોપીઓને બહાનો મળી ગયો. ગોપીઓ આવી પ્રભુના મનમાં, અને મનમાં આવીને કહેવા લાગ્યા, જો ગર્ગાચાર્યજી તો બહુ જાણકાર છે અને જાણીને નામ કૃષ્ણ રાખ્યું છે. બોલે કેમ? બોલે બધા કાળા કામ કરવાના છો ને એટલે કૃષ્ણ નામ રાખ્યું છે. પ્રભુ કે હું કયા કાળા કામ કરવાનો છું? બોલે ઘર ઘરમાં જઈને માખણ ચોરશો, વસ્ત્ર ચોરશો, એટલા માટે. બોલે એવું હોય તો જો દાઉજી ગોરા, યશોદાજી ગોરા, તમે સાવરા કેમ થયા? ત્યારે ભગવાન કે એનું પણ એક કારણ છે. બોલે શું? જ્યારે મારો જન્મ થયો ત્યારે તમે આંખોમાં કાજલ લગાવીને આવી અને મને બહુ ઘૂરી ઘૂરીને જોતી હતી, માટે કાજલનો રંગ મને લાગ્યો. બોલે એટલે થોડી શામ થાવ? બતાવો શામ કેમ થયા? બોલે જ્યારે મારો જન્મ થયો, જન્મતાની સાથે જ મને નંદ બાબાએ જઈને યમુનાજીમાં ડૂબકી લગાવી દીધી તો યમુનાજીનો રંગ લાગી ગયો. બોલે એમ થોડી શામ થાવ? યદી એવું જ હોય તો દાઉજી ગોરા કેમ થયા અને તમે સાવરા કેમ થયા? ત્યારે ભગવાન કે એની પાછળ પણ એક દુઃખદ ઇતિહાસ છે. બોલે કયો દુઃખદ ઇતિહાસ?
તો કહે કે જ્યારે દાઉજીનો જન્મ થવાનો હતો ત્યારે એમની મૈયાએ બહુ દૂધ પીધું, બહુ ઘી ખાધું, બહુ માખણ ખાધું, તો દાઉજી તો ગોરા થયા. અને જ્યારે મારો જન્મ થવાનો હતો ત્યારે જાંબુની સિઝન હતી અને મારી મૈયાને જાંબુ બહુ ભાવતા હતા. ખાધા એણે ને ભોગવવા મારે પડે છે. બધા કે એટલે થોડી શામ હોય. અને ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હું શામ છું એનું પણ એક કારણ છે. બોલે શું? કે શામ રંગની ઉપર કોઈ રંગનો પ્રભાવ ક્યારે આવી શકતો નથી. અને શામ રંગની એક ખાસિયત કે યા તો લાગે ના, પણ એકવાર લાગી જાય તો લાખ છુડાવ એ ક્યારે છૂટે. એના માટે હું શામ છું કે હું યા તો જીવને પકડું ના, પણ એકવાર જીવને પકડું તો એવી રીતે પકડું એ લાખ છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે, એને ક્યારે પણ છોડું નહીં. એટલા માટે હું શામ છું. અને ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થયો. ભગવાન ઘૂંટણથી ચાલતા થયા, જેને રીંગણ લીલા કહેવામાં આવે. અને ચાલતા ચાલતા એકવાર ઘરના ઉંબરાની બહાર નીકળી ગયા અને પાછા ડર્યા. અંદર આવવાનો પ્રયત્ન કરે તો ઉંબરા ઉપર આપનું પેટ એવું અટકી ગયું કે બે હાથે ઉપર ને બે પગે ઉપર, બે ચરણ હલાવે છે કે અંદર આવે, બે હાસ્તા હલાવે છે કે બહાર જાય. અને આવી રીતે અટવાયેલા પ્રભુને જોયા તો સુરદાસજી પણ પૂછી બેઠા કે પ્રભુ સો બલ કહાં ગયો જો બલ હિરણ્યાક્ષ માર્યો, સો બલ કહાં ગયો જો બલ હિરણ્યાકશ્યપુ ધાર્યો. પ્રભુ જે પ્રભુએ એક મુષ્ટિકાથી પહેલા હિરણાક્ષને મારી નાખ્યો હતો અને એ આવી રીતે ઉમરામાં કેમ અટવાયા છે. અને એ જાણે છે કે ભગવાન જે પણ લીલા કરે છે એ પોતાના નિજજનોના મનોરથોને પૂર્ણ કરવા માટે કરે છે. ધીમે ધીમે થોડો સમય વ્યતીત થયો અને એક દિવસ મૈયાએ થોડું માખણ લઈને પ્રભુને ચટાવ્યું. અને જ્યાં થોડું માખણ મૈયાએ ચટાવ્યું અને પ્રભુને લાગ્યું કે અસલી વસ્તુ તો હવે મળી છે. અને પછી તો આખો દિવસ માખણ 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 કરે અને મૈયા પણ આપતા સંકોચ કરે કે વધારે માખણ લેશે સ્વાસ્થ્ય બગડશે આનું. અને વારે વારે પ્રભુ જીદ કરે પણ માખણ મળે નહીં, વારે વારે જીદ કરે પણ ન મળે. અને ત્યારે પ્રભુ વિચાર કરે કે આ માખણ લઉં તો કેવી રીતે મેળવું. અને એકવાર થયું એવું કે ભગવાન પોતાની ગૌશાળામાં મૈયાએ સુંદર સ્નાન કરી, સુંદર શૃંગાર કરી, સુંદર તૈયાર કરી અને પ્રભુને કહ્યું કે ભલે રમવા જા. પ્રભુ રમતા રમતા ગૌશાળામાં બેઠા અને ગૌશાળામાં બેઠ્યા ત્યાં 3 ગોપીઓ આવી અને કહે અરે કનૈયા, અમને આ રસોઈ બનાવવા માટે ગોબરના ઉપલા બનાવવા છે, તો આ ગૌશાળામાંથી ગોબર લઈને જઈએ. ભગવાન કે બધા કહે છે કે અમારા ગૌશાળામાંથી રોજ ગોબર ચોરાઈ જાય છે, આ તમે જ લાગો છો, બતાવો શેના માટે આવી છે. બોલે જો ગોબર લેવા આવી છે પણ સરસ ઓફર લઈને આવી છે. બોલે શું? બોલે જેટલા ગોલા ગોબરના લઈએ એટલા ગોલા તને માખણના આપીશું. અને ભગવાનને આ ઓફરમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવવા લાગ્યો. ભગવાન કે ઓફર તો સારી છે પણ મને એ બતા કેટલા ગોલા તમે ગોબરના તગાડા લઈ ગયા તો મને ખબર કેવી રીતે પડશે. ગોપીઓ કે એક ઉપાય છે. બોલે શું? એવું કરીએ જેટલા તગાડા ગોબરના લઈ જઈએ એટલો ગોબરનો એક ચાંદલો આપના મુખ પર કરી દઈશું, છેલ્લે આપણે ગણી લઈશું ને હિસાબ કિતાબ બરાબર કરી લઈશું. ભગવાન કે ઠીક છે. અને એવા સુંદર તૈયાર થઈને ભગવાન આવ્યા હતા. ગોપીઓએ ગોબરનો એક તગાડો ઉપાડ્યો અને લઈને અહીંયા ટીકો કર્યો, બીજો ટીકો અહીંયા, ત્રીજો અહીંયા, ચોથો અહીંયા, પાંચમો અહીંયા, છઠ્ઠો અહીંયા, એમ કરતા કરતા મુખ ભરાઈ ગયું. હવે શું કરીએ? ભગવાન કે હાથ તો છે ને. બંને હાથોમાં એ ગોબરના ટીકા. અને થોડી વારમાં યશોદા મૈયા ગોતતા ગોતતા આવ્યા કે મારો લાલો ક્યાં ગયો? હમણાં આવા સુંદર શૃંગાર કરી, આવા સુંદર વસ્ત્ર પહેરાવી, આવા સુંદર તૈયાર કરીને પ્રભુને મોકલા, ક્યાં ગયા? અને ત્યાં સામે ઊભેલો એક એવો છોકરો દેખાયો જેના આખા મુખમાં ગોબર લાગેલું હતું. મૈયા કે આજની માતાઓ પણ જુઓ બાળકનું ધ્યાને નથી રાખતી. ક્યાં મારો આવો સુંદર બાળક હમણાં રમવા નીકળ્યો અને ખબર નહીં આ કોનો બાળક છે, આખા ગોબરથી ભરેલો છે. બાજુમાંથી મૈયા મૈયા કોઈ બોલી રહ્યું છે, અવાજ આવતો હતો પણ કનૈયો દેખાતો નતો. પછી જઈને પ્રભુ મૈયા કહે કે અરે મારા કનૈયાની અવાજ તું કાઢે છે કોણ? બોલે હું જે છું તારો છું. અને જ્યારે મોઢું ધોયું ત્યારે ખબર પડી કે આ તો લાલો નીકળ્યો. અને ત્યારે કહે કે તારી આવી દશા કેમ? અને કહે કે આ ગોપીઓએ કરી દીધી. અને બધી ગોપીઓ હસવા લાગી. અને ત્યારે ન કનૈયાને માખણ મળ્યું, ન કંઈ મળ્યું. અને ત્યારે ગોપી કહે ભૂખ લાગી છે કનૈયા કે આ ભૂખ લાગી છે. અને ત્યારે ગોપીની મટકીમાં ખાટી છાશ હતી. ત્યારે એ છાશ લઈને ગોપીએ બતાડ્યું કે જો આ છાશ પીવી છે. પ્રભુ કે હા છાશ પીવી છે, લાવ. અને જ્યાં ભાગીને પ્રભુ આવે તો ગોપીઓ છાશનો હાથ ઉપર કરી દે. ભગવાન કૂદકા મારવા લાગે, હાથ પહોંચે નહીં, નાનકડા છે. બોલે હવે શું કરું?
ત્યારે ગોપીઓ કહે જો કનૈયા છાછ એમને મળશે નહીં. તું બોલે શું કરું? તો ગોપીઓ કહે કે અરે ગોપીઓ, તમે સાંભળ્યું છે આ કનૈયો બહુ સરસ નાચે પણ છે. પ્રભુ કે મને નાચતા નથી આવડતું. બોલે નાચવું પડશે, નાચીને બતાવ તો છાછ મળશે. બોલે ઠીક છે. અને જ્યાં નાચવાનું કહ્યું ત્યારે પ્રભુ બંને ચરણ ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે છમ 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 કરે. ગોપીઓ કહે શું ગોપીઓ તમને મજા આવી આવા નાચમાં? ગોપીઓ કે અમને તો જરાય મજા ના આવી. તો ક્યારે મજા આવે? બોલે મજા ત્યારે આવે કે એક હાથ પ્રભુ પોતાના માથે, એક હાથ કમર ઉપર મૂકે અને થોડા ઠુમકા લગાવીને ગોળ ગોળ ફરે તો અમને લાગે નાચ જોયું. અને પ્રભુ કે ઠીક છે. પ્રભુએ એક હાથ માથા ઉપર મૂક્યો, એક હાથ કમર પર મૂક્યો અને જેમ ઠુમક ઠુમક કરીને ગોળ ગોળ ફરે છે અને બધી ગોપીઓ જોડે જોડે તાળીઓ પાડે છે. બધા કહે કે હવે આ ચોરી કરવા જઈએ તો ક્યાં જઈએ? ત્યારે ભગવાન કે મારા દૂરના એક માસી છે, બિચારા 95 વર્ષના છે. કદાચ પકડાઈ પણ ગયા ને તો બહુ મારી નહીં શકે, છટકીને ભાગી જઈશું. પહેલો પ્રયોગ છે. ભગવાનને પણ લાગે ને કે મારા સખાઓનું કોન્ફિડન્સ લેવલ હાઈ કરવું છે, ક્યાંક પહેલેથી ડરી ન જાય, ઊંધું પડે. અને એટલા માટે 95 વર્ષના માસી હતા, એને ઘેર ભગવાન સખાઓને લઈને ગયા. અને જ્યાં સખાઓને લઈને ગયા અને કહે અરે કેમ છો માસી? આનંદમાં. માસી કે અરે કનૈયા તું બિલકુલ સાચા ટાઈમ પર આવે. બોલે કેમ? મારે જરૂરી કામથી બહાર જવું છે, તું મારું ઘર સાચવીશ? ભગવાન કે એટલે તો આવ્યો છું. તમે તમારું કામ કરીને આવો, મારું કામ કરો. બોલે શું? બોલે કઈ નહીં તમે જાઓ. અને જ્યાં માસી ગયા અને ભગવાનને મોકો મળ્યો અને એમના સખાઓની સાથે સીધા રસોડામાં ઘૂસ્યા. રસોડામાં અંધારું હતું, દરેક સખાઓના હાથમાં એક એક માટલી, પણ દરેક સખાને એમ કે પહેલી વાર ચોરી કરવા આવ્યા છે તો પહેલો કોળિયો તો પ્રભુને હાથે અરોગાઈએ. અને અંધારામાં દેખાતું નથી તો કોઈ કહે અરે કનૈયા તું માખણ ખા, એમ કરીને કોઈ માથામાં લગાવે, કોઈ પ્રભુની આંખમાં લગાવે, કોઈ કાનમાં લગાવે, કોઈ નાકમાં. અને પ્રભુનું આખું મુખ સફેદ સફેદ ચમકી રહ્યું છે. થોડી વારમાં પેલા માસી આવ્યા. બોલે કોઈ દેખાતું કેમ નથી? ત્યાં રસોડામાંથી ખટ 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 અવાજ આવ્યો અને બરાબર ધારીને જોયું તો કંઈ સફેદ સફેદ ચળકતું દેખાયું. માસીને લાગી જરૂર કોઈ બિલાડી ઘૂસી ગઈ છે. પાસે ગયા તો કોઈ બિલાડો લાગે છે. અને જ્યાં અંદર ગયા અને પ્રભુના હાથમાં માટલી હતી અને મૈયાએ પેલી માસી આવીને પ્રભુનો હાથ પકડ્યો. અરે કનૈયા તું મારા ઘરમાં ચોરી કરવા આવ્યો છે? ભગવાન કે શું વાત કરો છો? હું ક્યાં ચોરી કરવા આવું? તારા હાથમાં માખણની માટલી છે, શું તારી માં તને માખણ આપતી નથી કે ચોરી કરવા આવ્યો છે? ત્યારે ભગવાનને લાગ્યું રંગે હાથે પકડાયા છે, કરવું શું? અને ભગવાને એવી પલટી મારી એ કહે શું વાત કરો છો માં? અરે મારા ઘરમાં કઈ માખણની કમી છે? અરે આખો દિવસ મારી યશોદા મૈયા માખણ લઈને પાછળ ફરે છે કે કનૈયા માખણ ખાઈ લે, માખણ ખાઈ લે. તો હું તમારે ત્યાં કેમ આવું? यदि એવું છે તો મારા ઘરમાં ચોરી કરવા કેમ આવ્યો? ત્યારે ભગવાન કે એ તો જાણવાનું છે માસી, ક્યાં આ દુનિયાનું માખણ અને ક્યાં તમારા હાથનું માખણ. અરે માસી તમને ખબર છે ગામના લોકો શું વાત કરે છે? બોલે શું વાત કરે છે? ગામના લોકો કહે છે કે કનૈયાના માસીના હાથમાં એવો જાદુ છે કે એનો હાથ ગમે તેવા દહીંમાં અડે અમૃત બની જાય, અમૃત. અરે મધુમંગલ તું મને કાલે શું કહેતો હતો? બોલે હું શું કહેતો હતો? બોલે કહી દે કંઈ પણ. મધુમંગલ કે અરે 2 દિવસ પહેલાની વાત છે, રાતે હું ક્યાંકથી આવતો હતો અને માસીના ઘર પાછળથી નીકળું ત્યાં જ આકાશમાં ચમકારો થયો. હું ડરીને વૃક્ષની પાછળ સંતાયો અને આકાશમાંથી એક વિમાન ઉતર્યું, માસીના ઘરની પાછળ અટક્યું. એમાંથી બ્રહ્માજી, ભગવાન વિષ્ણુ, શિવજી બધા નીકળી અને માસીના ઘરમાં જતા હતા. મને આશ્ચર્ય થયું અને વિમાનમાં બેસેલા એક દેવદૂતને પૂછ્યું આ બધા દેવતાઓ અહીંયા શેના માટે? બોલે એ વસ્તુ મેળવવા માટે જે અમારા સ્વર્ગમાં નથી. બોલે કઈ વસ્તુ? બોલે કનૈયાના માસીના હાથનું માખણ. અને માસી તો એવા ગળગળા થયા, કનૈયા તું સાચું કહે છે? બોલે હું ક્યારે ખોટું બોલું છું? મારા સખાઓને પૂછ લો. સખાઓ કે કનૈયો ક્યારે ખોટું ના બોલે, ક્યારે ખોટું ના બોલે. અને ત્યારે માસી એવા ગળગળા થઈ ગયા કે આટલી મોટી માખણની માટલી કનૈયાને આપી અને કહે કનૈયા જ્યારે પણ તને માખણની ઈચ્છા થાય મારા ઘરે આવી જજે, સંકોચ કરતો નહીં. ભગવાન કે માસી એ વાતમાં તો નિશ્ચિંત રહેજો, અમે સંકોચ કરતા જ નથી, પહોંચી જ જઈએ છીએ. જ્યારે પહેલો પ્રયોગ સફળ થયો એટલે ભગવાનને પણ ખાતરી થઈ કે હવે આ લાઈનમાં આગળ વાંધો આવે એમ. અને પછી તો આખા ભજની અંદર એવા ઉપદ્રવો થવા લાગ્યા. રોજ કોઈને કોઈ ફરિયાદ આવે કે અમારા ઘરમાં માખણની ચોરી થઈ, અમારા ઘરમાં થઈ. અને એક મૈયા છે કે માનતી નથી.
ગોપીઓ કહે કે અરે જો કાલે મારા ઘરમાં આવીને માખણ ચોરી ગયો. મૈયા કે એવું કરો, હવે જ્યારે માખણ લેવા આવે ને તો હાથમાં લાકડી લઈને ઊભા રહેજો, તો ડરીને ચાલ્યો જશે. અરે 2 દિવસ પહેલાની વાત છે, જ્યારે ઘરમાં આવ્યો તો હું લાકડી લઈને ઊભી રહી તો પાછો ચાલ્યો ગયો અને મોઢામાં દૂધ ભરીને આવ્યો, અને જ્યાં મેં લાકડી બતાવી સીધો કોગળો કર્યો મારી આંખમાં, અને મોઢું લૂછું એનાથી પહેલાં તો બધું લઈને ભાગી ગયા. મૈયા કે એવું હોય ને તો એવું કરો, માખણ એવી જગ્યાએ સંતાડીને રાખો કે એને મળે નહીં. અરે આવું કરીએ તો ગયા કામથી. 4 દિવસ પહેલાંની વાત છે, આ ગોપીને ત્યાં બપોરે પ્રભુ પધાર્યા, પણ ગોપીએ એવી જગ્યાએ માખણ સંતાડીને રાખ્યું હતું કે પ્રભુ શોધી શોધીને થાક્યા, માખણ મળ્યું નહીં. તો ત્યારે તો ચાલ્યા ગયા અને રાતે 3 વાગે પાછા આવ્યા. અને જ્યારે હું અને મારા પતિ સૂતા હતા તો મારો ચોટલો અને પતિની ચોટીમાં ગાંઠ લગાવી દીધી. અડધા સકા અહીંયા, અડધા સકા અહીંયા, અને બૂમ પાડે ચોર ચોર પકડો પકડો. હું આમ ભાગી, મારા પતિ આમ ભાગ્યા, અને બંને ફુંદેડી ખાઈને પડ્યા નીચે. અને બોલે આવા ઉપદ્રવો કરવા લાગ્યા. અને પછી તો એમ લાગે કે આ માખણ ચોરી લીલા શું છે, શાના માટે પ્રભુ માખણ ચોરી કરે છે? તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ માખણ ચોરી લીલા બીજું કાંઈ નહીં, આ તો ગોપીઓની ચિત્ત ચોરી લીલા છે. ભગવાન ગોપીઓના ઘર ઘરમાં જઈને એમનું માખણ નહીં પણ માખણ જેવું શુદ્ધ મન ચિત્ત ચોરવા માટે જાય છે. તો ગોપીઓ ના કેમ પાડે છે? ગોપીઓ કહે કે અમારા મનરૂપી માખણ પ્રભુ શુદ્ધ નથી, એમાં કામ ક્રોધ મોહ મદ મત્સર છે. પણ ભગવાન તોય માખણ ચોરે અને કહે કે તમે શુદ્ધ થાઓ, પવિત્ર થાઓ, પછી સ્વીકાર કરું, એ તો મર્યાદા છે. પણ જેવા છો એવા શરણે લઉં, એ તો મહત્તા છે. એ તો મહત્તા છે. અને એટલા માટે તો અહીંયા ભગવાન કહે કે મૈયા એમને મેં હું કોઈને ત્યાં જતો નથી, હું જઉં છું એટલા માટે કારણ કે ગોપીઓ મને બોલાવે છે. જ્યારે જ્યારે પણ મૈયા શું કહું, ગોપીઓ માખણ વલોતી હોય, દહીં વલોતી હોય, અને દહીં વલોતા વલોતા એ મને વિનંતી કરે છે. અને જુઓ, જેના ઘરમાં પણ માખણની ચોરી થાય ને, બધી ગોપીઓ એના ઘેર અધરામૃત લેવા માટે આવે. એને લાગે મારું જીવન ધન્ય થયું. અને જેના ઘરમાં ક્યારે પણ માખણ ચોરાયું નથી, એને લાગતું કે હું જ ગોપી અભાગી રહી ગઈ છું, કે મારે ઘેર પ્રભુ ક્યારે પોતાનું ઘર માનીને નથી પધાર્યા. અને એટલે તો કહે કે જે ગોપી માખણ સિદ્ધ કરે છે એ મનોમન મને વિનંતી પણ કરે છે. અને એટલે તો હું જાઉં છું કે જેમ જેમ ગોપી માખણ વલોવે અને દહીં વલોતા વલોતા પ્રભુને વિનંતી કરતા શું કહે? છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા. હો રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા, રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા. અલબેલડા ને ઘરમાં એકલડા, હે આવો અલબેલડા ઘરમાં એકલડા, ને આવો તો નંદજીની આણ છેલડા, ને આવો તો નંદજીની આણ છેલડા, હે છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા, હો છેલડા હો છેલડા માખણ ના ગેલડા.
કાટડીને જો તમારી વાટડી હે ઓઢી છે વાટડી ને જો તમારી વાટડી ઓઢી છે કાટડીને જો તમારી વાટડી હે ઓઢી છે ઘાટડી ને જો તમારી વાટડી ઓ શ્યામ સલુણા સુજાણ છેલડા શ્યામ સલુણા સુજાણ છેલડા ઓ છેલડા માખણના ગેલડા હે છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા જય હો. હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો હે હળવેથી આવજો ને સાંકળ ખખડાવજો જો જો ન થાય જાણ છેલડા જો જો ન થાય જાણ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા સાસુ કઠોર છે ને નડદી ચકોર છે હે સાસુ કઠોર છે ને નણદી ચકોર છે કરી મુખે બુમરાડ છેલડા કરી મુખે બુમરાડ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા ઉરના આસન પર પધરાવો નટવર હે ઉરના આસન પર પધરાવો નટવર ઉરના આસન પર પધરાવો નટવર હે ઉરના આસન પર પધરાવો નટવર ઓ પૂજુ ચરણ સુખ ખાણ છેલડા પૂજુ ચરણ સુખ ખાણ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા માખણને મિસરી ખવડાવો શ્રી હરિ માખણને મિસરી ખવડાવો શ્રી હરિ માખણને મિસરી ખવડાવો શ્રી હરિ હે માખણને મિસરી ખવડાવો શ્રી હરિ હો ગોવિંદના ઓહો ગોવિંદના ઓહો ગોવિંદના ભાગતણા બાણ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા હે છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા હો રાધાજીના ઓહો રાધાજીના ઓહો રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા હો છેલડા હો છેલડા હો માખણના ગેલડા હો
પ્રાણ છેલડા રાધાજીના જીવન પ્રાણ છેલડા છેલડા હો છેલડા માખણના ગેલડા બોલી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પોતાના સ્થાન ઉપર હવે બેસી જાઓ. જ્યાં ભગવાને આ માખણ ચોરી લીલા દ્વારા વ્રજના સમસ્ત જીવોનું મન પોતે હર્યું. અને કહેવાય ને કે આપણે પ્રભુની પાસે જ્યારે જઈએ છે ત્યારે એ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ જે પ્રભુને જોઈતું નથી, અને જે પ્રભુને જોઈતું હોય છે એ આપણે આપી શકતા નથી. જ્યારે કોઈએ પ્રભુની પાસે જઈને કહ્યું કે પ્રભુ આપને આપવાના માટે અમે આવીએ તો શું આપીએ? સ્વયં લક્ષ્મીના પતિ છો, કંઈ આપી ના શકીએ. સરસ્વતીના નાથ છો, આપની સ્તુતિ ન કરી શકીએ. આપને આપીએ તો શું આપીએ? ભગવાન કે એ આપો કે જે મારી પાસે નથી અને જેની મને જરૂરત છે. તો કોઈએ પૂછ્યું પ્રભુ આપની પાસે શું નથી? ત્યારે ભગવાન કે મારી પાસે મારું મન નથી. એ મારું મન શ્રી રાધાજીએ ચોરી લીધું છે, અને એટલે મન વિના હું રહું છું. અને જેની પાસે જે ન હોય એને એની સૌથી વધારે જરૂરત હોય. એટલે તો ગીતાજીમાં પણ ભગવાન કે મય્યેવ મન આધસ્વ મયી બુદ્ધિમ નિવેશય. મને આપવું હોય તો તારું મન આપ. આપણે બધું આપવા તૈયાર છીએ, પણ મન આપવા તૈયાર બહુ સરસ. ભગવાનને જે જોઈએ છે એ આપણે આપતા નથી, અને એ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જે ભગવાનને જોઈતું નથી. પણ ભગવાન જ્યારે કોઈને પોતાનો કરવા માંગે અને એ પોતાનું મનરૂપી માખણ અર્પણ ન કરી શકે, તો ભગવાન સ્વયં આવીને એના મનરૂપી માખણને ગ્રહણ કરે છે. અને માખણ એટલે શું? નવનીત. અને નવનીત એટલે શું? સાર. અને જો આ દિવસો પણ દાન ચાલતા હતા ને, દાન ચાલે તો દાનના દિવસોની અંદર પણ ઠાકોરજી જે ગોરસ લે, એ ગોરસ શું કહેવાય? આપણી ઇન્દ્રિયોનો રસ. અને ઇન્દ્રિયોનો રસ એટલે જ્યારે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે પ્રભુ મારા નેત્રો જોશે તો માત્ર આપને, હું શ્રવણ કરીશ તો માત્ર આપને, આ નાસિકા ગ્રહણ કરશે તો માત્ર આપના દેહની સુગંધ, આ હાથોથી સેવા થશે તો માત્ર આપના માટે, આ ચરણો દોડશે તો આપની સેવામાં, એ સંકલ્પ કરીએ તો માનવું કે આપણે આપણું ગોરસ પ્રભુને અર્પણ કર્યું. એ ઇન્દ્રિયોનો સાર પ્રભુને અર્પણ કર્યું. અને આ દિવ્ય લીલાના દર્શન પછી એકવાર એવું થયું કે ભગવાન એમના સખાઓની સાથે બ્રહ્માંડ ઘાટ પર રમતા હતા. અને જ્યારે બ્રહ્માંડ ઘાટ પર પ્રભુ રમી રહ્યા છે, અને રમતા રમતા કહેવાય છે કે ત્યાંથી દુર્વાસા મુનિ આવ્યા. અને દુર્વાસા મુનિએ શું જોયું કે ભગવાન અને મધુમંગલ રમે છે, અને ભગવાને એક માટીનું ઘર બનાવ્યું, અને મધુમંગલે આવીને એને તોડી દીધું. અને જ્યાં મધુમંગલે તોડ્યું, ભગવાન રડવા લાગ્યા. અને જ્યાં ભગવાન રડવા લાગ્યા તો દુર્વાસા મુનિ વિચારે કે બધા કહે છે કે આ તો બ્રહ્મ છે, અને એક માટીનું ઘર તૂટી ગયું છે, અને જે બનાવી શકતા નથી, જે રડી રહ્યા છે, તો બ્રહ્માંડનું સર્જન કેમ કરતા હશે? એ ભ્રમ થયો દુર્વાસા મુનિને. ભગવાન જાણી ગયા, અને પ્રભુએ એવી લીલા કરી કે જ્યાં દુર્વાસા મુનિ બ્રહ્માંડ ઘાટ પર આવ્યા, એમણે એવું જોયું કે એ પ્રભુ આખા બ્રહ્માંડ ઘાટને પોતાની અંદર ગળી ગયા. અને બ્રહ્માંડ ઘાટની સાથે દુર્વાસા મુનિ પણ પ્રભુના ઉદરમાં ગયા. અને જ્યારે પ્રભુના ઉદરમાં ગયા તો ત્યાં એમણે અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના દર્શન કર્યા, અને એમનો મોહ દૂર થયો. ત્યારે ભગવાન કહે કે આજ મોહ મારે મારી યશોદા મૈયાનો પણ દૂર કરવો છે. એને મહાત્મ જ્ઞાન કરાવીને, અને શું થયું કે રમતા રમતા પ્રભુએ એક માટીનો ગોલો બનાવ્યો અને પોતાના મુખમાં પધરાવ્યો. બાજુમાં બેસેલા દાઉજી જોઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા, કનૈયા તે માટી ખાધી? પ્રભુ કે ના, મેં માટી નથી ખાધી. અને ત્યાં જ યશોદાજી આવ્યા, અને દાઉજી કહેવા લાગે, જુઓ મૈયા, તમારો લાલો શું કરે છે? મારા દેખતા દેખતા એણે માટી ખાધી છે, અને જ્યારે હું પૂછું છું તો ના પાડે છે. ત્યારે મૈયાએ કહું, કેમ કનૈયા તે માટી ખાધી છે?
અને ભગવાને પોતાના બંને હાથ મુખ ઉપર રાખી લીધા અને કહે નહમ ભક્ષિતવાનંબ સર્વે મિથ્યાભિસંશિના. માં મેં માટી નથી ખાધી. બધા જુઠ્ઠું બોલે છે. મૈયા કે તું એટલો સાચો છે તો તારું મુખ ખોલીને મને બતાવ. પણ ભગવાન કે ના, મેં મૈયા માટી નથી ખાધી. આ વખતે મોટા મોટા ચિંતકો, વિવેચકો ભગવાનની ઉપર આંગળી ઉપાડે છે અને કહે છે કે ભગવાન તો સત્યના સ્થાપન માટે આ જગતમાં અવતરિત થયા છે. ભગવાનને માટી ખાધી છે, અને જો ભગવાન જ જુઠ્ઠું બોલશે કે મેં માટી નથી ખાધી, તો સત્યનું સ્થાપન કરવા માટે આવેલા ભગવાન પોતે જુઠ્ઠું બોલશે તો સત્યનું સ્થાપન કેવી રીતે કરશે? અને આ વખતે માનો મહાપ્રભુજી પ્રભુની વકીલાત કરતા હોય એમ કહે છે કે મારા પ્રભુએ કહ્યું કે માટી નથી ખાધી, તો ખરેખર મારા પ્રભુએ માટી નથી ખાધી. કહે અરે દાઉજીએ પોતાની આંખે જોયું છે કે પ્રભુએ માટી મુખમાં પધરાવી છે. ત્યારે ભગવાન કે માટી મુખમાં પધરાવી જરૂર છે, પણ ખાધી નથી, ખવડાવી છે. ત્યારે કોઈ કહે મુખમાં પધરાવી હોય તો ખાધી કહેવાય, ખવડાવી કેવી રીતે કહેવાય? કોને ખવડાવી છે? ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે કે જ્યારે પૂતના ભગવાન પાસે આવી તો ભગવાન પાસે આવતા પહેલા એણે 16,000 બાળકોના પ્રાણ લીધા હતા. કેટલા? અને એ 16,000 બાળકોના પ્રાણ પૂતનાના અંદર હતા. અને જ્યારે ભગવાને પૂતનાના પ્રાણોનું ગ્રહણ કર્યું તો એની સાથે પેલા 16,000 બાળકોના પ્રાણ પણ ભગવાનની અંદર ગયા. અને અંદર રહેલા એ 16,000 બાળકોના પ્રાણ પ્રભુને વિનંતી કરે છે કે પ્રભુ, આપના સ્વરૂપમાં સમાઈ તો ગયા છીએ, પણ એ આનંદ નથી મળતો જે આનંદ આપના ચરણોની રજમાં લોટીને મળતો હતો. હે પ્રભુ, એવી કૃપા કરો કે આપની ચરણ રજ અમને મળે. અને એમનો મનોરથ પૂરો કરવા માટે ભગવાનને માટી મુખમાં પધરાઈ જરૂર છે, પણ પોતે ખાધી નથી, પેલા 16,000 બાળકોના પ્રાણોને ખવડાવી છે. પણ જ્યારે મૈયા કહેવા લાગ્યા કે જો કનૈયા તે નથી ખાધી તો તારું મુખ ખોલીને બતાવ. ભગવાન કે મૈયા હું તો ના પાડું છું, પણ તું એટલો જ આગ્રહ કરે છે અને જો જોઈ શકે તો લે જો. એમ કહીને જ્યાં ભગવાને પોતાનું મુખ ખોલ્યું અને મૈયાને ચક્કર આવવા લાગ્યા, કારણ કે જે બાળકને પોતાનું પુત્ર માનતી હતી, અને આજે એ જ પ્રભુએ મુખ ખોલ્યું અને મૈયાને સકલ બ્રહ્માંડનું દર્શન ભગવાનના મુખમાં થઈ રહ્યું છે. અને આખા બ્રહ્માંડનું દર્શન જ્યારે પ્રભુના મુખમાં થયું, મૈયાને ચક્કર આવવા લાગ્યા કે આ શું દેવની માયા છે? શું મારું ચિત્ત ભ્રમિત થઈ ગયું છે કે શું? પણ જ્યારે જોયું કે ના, ચૂંટી ભરીને જે પીડા થતી નથી. જો દેવ માયા હોય તો જે મને દેખાય છે બધાને દેખાવું જોઈએ, એવું પણ થતું નથી. તો જેના મુખમાં બ્રહ્માંડ દેખાય એ મારું બાળક કેવી રીતે હોઈ શકે? એ તો બ્રહ્મ કહેવાય. અને મારાથી કેટલો મોટો અપરાધ થયો. સ્વયં બ્રહ્મ મારા ઘેર અવતરિત થયા અને હું એમની સેવાય ન કરી શકી. કેટલી વાર એમને મેં માખણની ના પાડી, કેટલી વાર હું એમને વળી છું. અને ચરણોમાં પડી ગઈ મૈયા કે પ્રભુ મને ક્ષમા કરો, મારાથી અપરાધ થયો, પ્રભુ ક્ષમા કરો. અને જ્યાં આવું થવા લાગ્યું ભગવાનને ચિંતા થઈ, આ તો થોડી ગડબડ થઈ ગઈ. જો આમને આમ ચાલશે તો મારી માં મટી અને ભક્ત બની જશે. અને ભગવાન કહે છે કે મને પૂજવા વાળો કોઈ એકાદ ઓછો થાય મને બહુ ફરક ન પડે, પણ મને પ્રેમ કરવા વાળો કોઈ એક પણ ઓછો થાય એ હું સહન ન કરી શકું. જો મારી મૈયા મટી મારી ભક્ત બનશે તો હું જ્યારે દૂર ગાયો ચરાવીને આવીશ તો કોણ દ્વાર ઉપર બેસીને મારી પ્રતીક્ષા કરશે? જ્યારે મને નિંદર નહીં આવે તો કોણ મને વાર્તાઓ સંભળાવીને સુવાડશે? મને ભૂખ લાગશે, કોણ પોતાના હાથે મને ભોજન કરાવશે? અને એમ વિચાર કરી ભગવાને વૈષ્ણવી માયાનું આવરણ વ્યાપ્ત કરી દીધું. અને મૈયા ભૂલી ગયા કે એમણે શું જોયું. એમને એવું લાગ્યું કે એમને ભ્રમ થયો છે અને કહેવા લાગ્યા, ચલ કનૈયા ચાલ, બહુ મોડું થાય છે. ભગવાન કે હવે બરાબર છે. અને ભગવાન ધીમે ધીમે મૈયાની પાછળ ચાલવા લાગ્યા. અને આ દ્રશ્ય જોયું અને પરીક્ષિતને પણ લાગ્યું કે આવી કેવી કૃપા નંદ યશોદાની ઉપર થઈ છે કે જે ભગવાન એમના ઉપર અનુગ્રહ કરે છે. એવું શું કર્યું છે એમણે? દ્રોણદરાનો પ્રસંગ કયો કે બંને તપસ્યા કરી પ્રભુની પાસે માંગ્યું, બોલે શું જોઈએ છે? તો બંને કહ્યું અમને તો આપના જેવો પુત્ર જોઈએ છે. ભગવાન કે આ દુનિયામાં મારા જેવું મારા સિવાય બીજું કોઈ નથી.
મારા જેવો પુત્ર જોઈએ એટલે મારે જ આવવું પડશે. અને ભગવાન એમને ત્યાં પુત્ર રૂપે પધાર્યા. અને આગળ 9, 10 અને 11 આ 3 અધ્યાયોમાં એવી કથા આવે છે જેને કહેવાય દામોદર લીલા, જ્યાં ભગવાન પણ ભક્તના બંધને બંધાય છે, જ્યાં ભગવાન પણ એક પ્રાકૃત બાળકની જેમ બંધાય છે. બોલે મૈયાએ વિચાર કર્યો કે જો મારા ઘરમાં આટલું બધું દહીં માખણ છે તો પણ ભગવાન બીજે ખાવા કેમ જાય છે? કદાચ મારા ઘરમાં જે પણ માખણ છે ને બધા દાસ દાસીઓ તૈયાર કરે છે, કદાચ એમના હાથનું ભાવતું નહીં હોય. તો મૈયાએ સંકલ્પ કર્યો કે આજે મારા પ્રભુની એકો એક સેવા હું મારા હાથે કરીશ. બધા દાસ દાસીઓને બીજા બધા કાર્યોમાં લગાવી દીધા અને મૈયા સવારે વહેલા વહેલા ઉઠી ગઈ છે. વર્ણન કરે છે ને, એકદાગ્રદાસીસો યશોદાનંદ ગેહિની કર્માંતર નિયુક્તાસો નિર્મમંથ સ્વયં દધી યાની યાની ગીતાની તદ્વાલ ચરિતાની ચ દધી નિર્મથને કારે સ્મરંતિ તાન્યગાયત સ્મરંતિ તાન્યગાયત. અહીંયા સુખદેવજી કહે છે કે આ ઘટના ક્યારે ઘટી? બોલે એકદા, એક દિવસ. યાની જીવનમાં ક્યારે પણ એવી ક્ષણ આવી જાય કે ભગવાનને આપણા હાથે બંધાવવું ગમે. અને મૈયાએ સંકલ્પ કર્યો છે કે આજે પ્રભુની બધી સેવા હું મારા હાથે કરીશ. અને વહેલા વહેલા સવારે મૈયા જાગી ગયા છે. બરાબર સૂરજની પહેલી કિરણ ઉગી છે અને મૈયા પોતાના હાથે દહીં વલોવી રહ્યા છે. અને જ્યાં દહીં વલોવી રહ્યા છે અને મધુર મધુર પ્રભુની એક એક લીલાનું સ્મરણ કરીને એના કીર્તન ગાઈ રહ્યા છે. દૂર દૂર ગોવાળિયાઓ વાંસળી વગાડતા ગાયો ચરાવવા જાય છે. અને અહીંયા ધીમે ધીમે મૈયા પ્રભુની સેવા કરી રહી છે અને મધુર મધુર ગીતો ગાઈ રહી છે. અને શિવદેવજી વર્ણન કરે કે જ્યારે મૈયા દહીં વલોવે છે તો એમના હાથોમાં ધારણ કરેલા કંગન ખન 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 ખનકે છે. જ્યારે મૈયા દહીં વલોવી રહ્યા છે ત્યારે એમના કાનમાં ધારણ કરેલા કુંડળ પણ છમ 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 છમકે છે. બોલે કેમ? હાથમાં ધારણ કરેલા કંગનોએ વિચાર કર્યો, જો તો ખરા અમારું કેવું સૌભાગ્ય કે મૈયાના જે હાથ પ્રભુની સેવા કરે છે અમે હાથની શોભા બન્યા. અને પોતાના ભાગ્ય પર ઇઠલાઈને ખન ખન ખનકે છે. કાનમાં ધારણ કરેલા કુંડળો વિચાર કરે છે કે અમારું કેવું સૌભાગ્ય જે કાન પ્રભુની લીલાનું શ્રવણ કરે છે, અમે એની શોભા બન્યા. અને ખૂબ આનંદ આવી રહ્યો હતો, પણ એ આનંદ બહુ વાર સુધી રહ્યો. તમને કેવી રીતે ખબર હોય છે બધું? બોલે એમના ત્યાં બી એ જ થયું જે આપણા ઘરમાં રોજ થાય છે. બોલે શું થયું? પહેલા સેવા કરતા હતા અને બહુ આનંદ આવતો હતો, પણ ત્યાં જ મૈયાને યાદ આવ્યું, અરે આજે તો બધા દાસ દાસીઓને બીજા કાર્યોમાં રોકી દીધા છે, એટલે પેલું કામે કરવાનું બાકી છે, આ કામે બાકી છે, પેલું કામે બાકી છે. અને જે હાથ સેવામાં પહેલા ધીમે ધીમે ચાલતા હતા એ હાથ હવે હમણાં સુધી એમ લાગતું હતું કે હું પ્રભુની સેવા કરું છું, અને હવે એ ભાવ આવ્યો કે જલ્દી આ કામ પૂરું કરું કે બીજા કામ કરું. અને પ્રભુ જે હમણાં સુધી પહોળેલા હતા એ પ્રભુ જાગ્યા. પ્રભુ કહેવા લાગ્યા, મૈયા હમણાં સુધી તું સેવા કરતી હતી પણ હવે ક્રિયા થઈ રહી છે. જ્યારે ક્રિયામાં પ્રેમ ભળે ત્યારે એ સેવા બને, અને સેવામાંથી જ્યારે પ્રેમ જાય ત્યારે એ ક્રિયા થઈ જાય. ક્રિયા માણસને થકવી દે અને સેવા માણસને થાકનો અહેસાસ પણ થવા ન દે. જે દિવસે પ્રભુની સેવા કરતા કરતા થાકો માનજો એ દિવસે ક્રિયા થઈ છે. અને કલાકો સેવામાં હો અને દેહનું ભાન પણ ન રહે ને ત્યારે માનવાનું સેવા કરી રહ્યા છો. જ્યાં કોઈના ઉપર ઉપકાર કરતા હોય, કોઈના માટે આમ કરી આપતા હોઈએ,
એવી રીતે કરીએ ને તો એને ક્રિયા કહેવાય, અને એમાં માણસ થાકે છે. અને જ્યાં પોતાના નિકટના માટે, જ્યાં પોતાના આત્મીય માટે કંઈક કરવું પડતું હોય ત્યારે થાકનો અહેસાસ પણ ન થાય ને, એને સેવા કહેવાય. ભગવાન જાગ્યા, ચાલતા ચાલતા આવ્યા અને મૈયાના બંને હાથ પકડી લીધા. અને મૈયાને લાગ્યું, અરે મારા પ્રભુને ભૂખ લાગી છે. અને જ્યાં પોતાના ખોળામાં બેસાડી મૈયા દુગ્ધપાન કરાવવા લાગ્યા, ત્યાં જ મૈયાની દૃષ્ટિ પડી સામેના ચૂલા ઉપર. એમાં જે દૂધની તપેલી મૂકી હતી એમાં ઉભરો આવ્યો. અને જ્યાં ઉભરો આવ્યો તો મૈયાએ ભગવાનને મૂક્યા નીચે અને દૂધની તપેલી સાચવવા ભાગ્યા. અને આ વાત પણ પ્રભુને ગમી. તમને બધી કેવી રીતે ખબર હોય છે? આ વાત પણ પ્રભુને ગમી નહીં. અને પ્રભુએ શું વિચાર કર્યો કે જુઓ તો ખરા, મૈયા, હું ભૂખ્યો હતો, તારા ખોળામાં હતો, તું મને દૂધ પીવડાવતી હતી અને મને મૂકીને પેલી તપેલી સાચવવા ભાગી. અને આ દૂધનો ઉભરો નંદાલયમાં આવ્યો એવું નહીં. મહાપ્રભુજી કહે છે, જ્યારે આપણે પણ પ્રભુની સેવામાં હોઈએ ને, પ્રભુના સત્સંગમાં હોઈએ, ભગવત નામ લેતા હોઈએ, જપ કરતા હોઈએ, ત્યારે પણ આપણા ત્યાં દૂધમાં ઉભરો આવે છે. અને દૂધનો ઉભરો કોને કહેવાય? બોલે ભગવત નામ લેતા લેતા, ભગવત સેવા કરતા કરતા પૂર્વમાં ભોગેલા ભોગોનું સ્મરણ થઈ આવે તો માનવાનું આપણા ઘરમાં દૂધનો ઉભરો આવ્યો અને પ્રભુને મૂકી તપેલી સાચવવા ભાગ્યા. ભગવાન કે મને ભેગા રાખશો, તમારા બધા કામ સાધીશ, પણ મને મૂકીને જગતને સાધવા જશો, કાંઈ થવાનું નથી. અને ભગવાને લાકડી લઈને બધા જ માટલા જેટલા હતા એ બધા માટલા ફોડી નાખ્યા. અને જ્યાં દૂધ દહીંના બધા માટલા ફૂટ્યા, જ્યાં મૈયા આવી અને આ દ્રશ્ય જોયું, હમણાં તો ગોપીઓ ફરિયાદ કરતી, પણ પોતે નજરે જોયું, કનૈયા હવે તને દંડ આપીને રાખીશ. અને એમ વિચાર કરી મૈયાએ હાથમાં લાકડી ઉપાડી અને કહે, ઉભો રે કનૈયા, ઉભો રે કનૈયા. અને આગળ આગળ ભગવાન ભાગે અને પાછળ પાછળ મૈયા. આ દ્રશ્ય જોઈને મોટા મોટા દેવતાઓ થરથર કાંપવા લાગ્યા કે જેની લાઠીથી આખી દુનિયા ડરે, આજે એ ભગવાન ભક્તની લાઠીથી ડરીને ભાગી રહ્યા છે. પાછળ પાછળ મૈયા, આગળ આગળ ભગવાન. પણ ભગવાન પકડમાં નથી આવતા. બોલે કેમ? ભગવાન કે મૈયા, હું તો મારા ભક્તોના હાથે પકડાવા માંગુ છું, હું તો મારા ભક્તોના હાથે બંધાવા માંગુ છું. પણ મૈયા, સૌથી મોટી ભૂલ તું એ કરે છે કે તારા હાથમાં લાકડી છે, અને લાકડી છે એનો મતલબ તારા હાથમાં સાધન છે, અને સાધન લઈને તું મને પકડવા આવે છે. તો હું સાધન ભલે કોઈના હાથમાં આવતો નથી. કોઈ એમ વિચાર કરે, હું જપ કરું છું ભગવાન બંધાય, હું તપ કરું છું ભગવાન બંધાય, હું યાત્રા કરું છું ભગવાન બંધાય, હું મૌન રહું છું ભગવાન બંધાય, હું વ્રત કરું છું ભગવાન બંધાય. ત્યારે ભગવાન કહે કે હું કોઈના પણ સાધનથી પકડાતો નથી. હું જ્યારે પણ પકડાવું છું તો માત્ર મારી કૃપા દ્વારા ભક્તોના પકડામાં આવું છું. અને મૈયા દોડી દોડીને થાકી પ્રભુના પકડાયા. ત્યારે મૈયાના હાથમાંથી લાકડી છૂટી, મૈયા નિસ્સાધન થઈ. અને જ્યાં નિસ્સાધન થઈ તો જેમ એક પ્રાકૃત બાળક એના માના હાથમાં આવે, એવી રીતે ભગવાન પણ માના હાથમાં આવ્યા. મૈયાએ બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, દોરડું મંગાવે પણ દોરડું 2 આંગળ નાનું પડે. ભગવાન કે મૈયા, હું તો ભક્તોના હાથે બંધાવા માંગુ છું, પણ આ 2 બંધન બાંધી શકતા નથી. સ્વામિત્વનું મદ અને સાધનનું મદ. પહેલા સાધનનું મદ હતું કે હું લાકડી, મારી પાસે સાધન છે, હું જપ કરું છું, તપ કરું છું, ભગવાન ન બંધાયા. અને જ્યારે મારો પુત્ર છે એ સ્વામિત્વનું મદ ગયું ત્યારે ભગવાન બંધાય. ફરી દોરડું લઈને આવ્યા, બીજું દોરડું બાંધવામાં ગયા, પ્રભુ ન બંધાયા. પ્રભુ કે મૈયા, મોટી ભૂલ એ કરે છે કે જે દોરડાથી મારી ગાયો બંધાવે છે એનાથી તું મને બાંધવા માંગે છે, તો જેનાથી ગાયો બંધાતી હોય એનાથી આ ગોપાલ કેવી રીતે બંધાશે? ત્રીજું દોરડું લઈને આવ્યા, બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પ્રભુ બંધાયા નહીં. પ્રભુ કે મૈયા, સૌથી મોટી ભૂલ એ કરે છે કે જે દોરડું મને બાંધવા માટે લાવે છે એ મારા આંખોની સામેથી લઈને જાય છે. અને મૈયા, મારો તો સ્વભાવ એવો છે કે મારી દૃષ્ટિ જેના ઉપર પડે એ મુક્ત થઈ જાય, અને જે મુક્ત થઈ જાય પછી એમાં સંસારની ગાંઠ કેવી રીતે પડે? આ દોરડું મારી આંખોની સામેથી લાવી, આ દોરડા ઉપર મારી દૃષ્ટિ પડી, એ મુક્ત થયું. એ મુક્ત થાય પછી એમાં ગાંઠ કેવી રીતે પડે? બીજું દોરડું લઈને આવ્યા, પ્રભુને બાંધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પ્રભુ બંધાયા નહીં. પ્રભુ કે મૈયા, આ દોરડાને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? ગુણ. શું કહેવાય? ગુણ.
ભગવાન કે કોઈ એના ગુણોથી મને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરે ને કે હું આટલા પાઠ કરું, મારા ઉપર કૃપા કરવી જ પડે, હું આટલી સેવા કરું, કૃપા કેમ ન કરો, હું આટલું નામ લો, કૃપા કેમ ન કરો, તો ભગવાન કે હું કોઈના પણ ગુણોથી બંધાતો નથી. હું જ્યારે પણ બંધાવું છું તો માત્ર પોતાની કૃપા દ્વારા બંધાવું છું. પણ જ્યારે મૈયાની આંખમાંથી આંસુ આવવા લાગ્યા અને ભગવાન પ્રાકૃત બાળકની જેમ ઉખલ સાથે બંધાયા, જ્યારે મૈયા ચાલી ગઈ, ભગવાન આંગણામાં રમતા રમતા જતા હતા, ત્યાં જ યમલાર્જુનના વૃક્ષ આયા, એની વચ્ચેથી નીકળ્યા. ભગવાન તો નીકળી ગયા, પણ ભગવાન સાથે બંધાયો છે છતાં સ્વભાવથી ઉખલ અટક્યો, અને જ્યાં ભગવાને ઝટકો માર્યો અને બંને યમલાર્જુનના વૃક્ષો નીચે પડ્યા, અને શ્રાપ ભોગવી રહેલા કુબેરના પુત્ર મણિગ્રીવ અને નલકુબેર નીકળ્યા અને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યા, વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણો કથાયામ હસ્તો ચ કર્મ સુમન સ્તવ પાદયોના સ્મૃત્યા શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિ સતામ દર્શને સ્તુભવતનો. નલકુબેર અને મણિગ્રીવે આવીને ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને સ્તુતિ કહીને માંગ્યું કે હે પ્રભુ, એવી કૃપા કરો જે વાણી આપે આપના ગુણગાન માટે આપી છે, એ વાણી જગતમાં આવીને બે જ ઉપયોગમાં અમે કર્યા, એક તો પોતાની પ્રશંસા અને બીજાની નિંદા. તો જે વાણી પ્રભુ આપે આપના ગુણગાન માટે આપી છે, આ જગતમાં આવીને એનો આ જ દુરુપયોગ કર્યો છે. તો એવી કૃપા કરો કે વાણી પ્રભુ આપના ગુણગાન ગાય. એ વસ્તુ પ્રભુએ માંગી, પ્રભુ પાસે માંગી. અને આગળ જો 12મો, 13મો અને 14મો આ 3 અધ્યાયો. શ્રીમદ ભાગવત 10મા સ્કંદમાં કુલ કેટલા અધ્યાયો છે? બોલે 90. કેટલા અધ્યાય છે? જરા બોલે તો ખરા. 90. પણ એ 90 અધ્યાયમાંથી શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે 12મો, 13મો અને 14મો આ 3 અધ્યાય પ્રક્ષેપ છે. પ્રક્ષેપ કોને કહેવાય? મહાપ્રભુજી કહે છે કે 10મા સ્કંદની અંદર જે પ્રભુની લીલા છે ને, એ લીલા સારસ્વત કલ્પની છે. ક્યારની છે? અને આ 3 અધ્યાયોમાં જે લીલા છે ને, એ લીલા સારસ્વત કલ્પની નહીં, અન્ય કોઈ કલ્પની છે. કૃષ્ણ લીલા, પણ એ બીજા કોઈ કલ્પની લીલા છે. એમાં કયા કયા પ્રસંગ આવે? અઘાસુર વધનો પ્રસંગ, પછી છાક લીલાનો પ્રસંગ, બ્રહ્માજી ગોપ બાળકોનું હરણ કરીને 1 વર્ષ લઈ ગયા હતા ને એ, અને બ્રહ્માજીએ સ્તુતિ કરી, આ બધા આ 3 અધ્યાયોની અંદર આવે. તો મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ 3 અધ્યાય પ્રક્ષેપ છે, અન્ય કોઈ કલ્પની લીલા છે. પણ એનું પ્રમાણ આપણને કેવી રીતે મળે? મહાપ્રભુજી આ 3 અધ્યાય બતાવ્યા. કયા કયા? 12મો, 13મો અને 14મો. તેનું સંગતિ કેવી રીતે જોઈએ? તો 11મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કહ્યું, એવં બિહારૈ કૌમારે કૌમારમ જહતુ વ્રજે. 11મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આમ અનેક પ્રકારની લીલા કરતા કરતા ભગવાને કુમાર અવસ્થા પૂરી કરી. કઈ અવસ્થા? અને કુમાર અવસ્થા શેને કહેવાય? 5 વર્ષ સુધીની આયુ છે ને, એને કુમાર અવસ્થા કહેવાય. અને એ ક્યાં લખ્યું? 11મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કે 5 વર્ષની આયુ પૂર્ણ કરી. હવે 12મો અધ્યાય જવા દો, 13મો અધ્યાય જવા દો, 14મો અધ્યાય જવા દો, અને 15મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં સુખદેવજી કહે, તતશ્ચ પૌગણ્વયશ્રીતો વ્રજે. 15મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં સુખદેવજી કહે છે કે ભગવાને હવે પૌગંડ અવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો. કઈ અવસ્થામાં? અને પૌગંડ અવસ્થા કોને કહેવાય? 6 થી લઈને 9 સુધીની ઉંમર, એને કહેવાય પૌગંડ અવસ્થા. હવે જો સંગતિ ક્યાં મળે છે? 11મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કહ્યું 5 વર્ષની આયુ પૂર્ણ કરી,
અને 15મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું કે 6થા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે જો વચ્ચેના 3 અધ્યાય ગણો તો એમાં આવે છે કે બ્રહ્માજી 1 વર્ષ સુધી ગોપ બાળકોને લઈ ગયા હતા. એ 1 વર્ષ આમાં એડ કરો તો ભગવાન 6થા વર્ષમાંની 7મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવા જોઈએ. પણ આ અધ્યાયો, આ લીલાઓ એટલી સુંદર છે કે મહાપ્રભુજીએ પણ એમની ઉપર સુબોધનીજી લખ્યા છે. ભગવાને બકાસુર અઘાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. એના પછી જ્યારે ભગવાન છાક લીલા કરવા માટે વનમાં પધાર્યા પોતાના સખાઓ સાથે, બ્રહ્માજીને પણ લાગ્યું કે મને પણ કણિકા મળે, પણ એ કણિકા એમને ન મળી. અને પછી ભગવાન ગોપાલ બન્યા અને ગોપાલ બનીને ગાયો ચરાવવા માટે વનમાં પધાર્યા. અને જ્યારે વનમાં પધાર્યા ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, જ્યારે ગોપ બાળકો સાથે ભગવાન વનમાં પધારે છે તો વનમાં જઈને ભગવાને ગોપ બાળકોને પણ 10 રસોનો અનુભવ કરાવ્યો. અને જે વખતે પાછા જવાનો સમય આવે અને ભગવાન સખાઓને કહે, ગોપોને કહે કે મારી ગાયોને પાછી બોલાવ, અને જ્યારે સખાઓ ગાયોને ઘેરી ઘેરીને પાછા આવે તો મહાપ્રભુજી કહે કે આ વખતે આ સખાઓ પણ મને ગુરુ જેવા લાગે છે. કારણ કે આ પણ એ જ કામ કરે છે કે જે કામ ગુરુ કરે છે. ગુરુનું કામ શું છે? ભગવાનથી દૂર જતી ગાયો, અને ગાયો એટલે ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, અને ભગવાનથી દૂર જતી ઇન્દ્રિયોને ઘેરી ઘેરીને પાછી ભગવાનની પાસે લાવી, એ તો કાર્ય ગુરુનું છે. અને એ જ કાર્ય આ ગોપાલ કરી રહ્યા છે. અને ભગવાને તાલવન પધાર્યા અને દાઉજીની મદદથી આપે ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર પણ કર્યો. અને ત્યાં જ થોડો સમય વીત્યો અને કોઈએ આવીને પ્રભુને કહ્યું કે પ્રભુ, યમુનાજીની અંદર એક ભયંકર કાલી નાગ આવીને વસ્યો છે, અને એને કારણે યમુનાજીના જલમાં એટલું વિષ ભળી ગયું છે, એટલું વિષ ભળી ગયું છે કે ઉપરથી પક્ષીઓ ઉડતા ઉડતા જાય તો પણ આ વિષની ગંધથી મૂર્છિત થઈને નીચે પડે. જ્યારે નીચે પડે તો આ જલ ઉડીને કિનારે જાય, અને એટલું વિષ છે કિનારામાં રહેલી વનસ્પતિ આ વિષના પ્રભાવથી બળીને રાખ થઈ જાય. જ્યારે પ્રભુએ આ સાંભળ્યું, ભગવાન એક કદમના વૃક્ષ પર ઊભા થયા અને ત્યાંથી છલાંગ લગાવી. મહાપ્રભુજી કહે કે યમુનાજીના તટ પર જ્યાં બધી વનસ્પતિ બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી, ત્યાં એક જ આ કદમનું વૃક્ષ હતું જે લીલુંછમ હતું. તો કહે, વિષ્ણુ પાસે રહીને પણ આ વૃક્ષ લીલું કેમ રહ્યું? તો આચાર્યશ્રી આજ્ઞા કરે કે આ એક જ વૃક્ષ એવું લીલું કેમ હતું? કારણ કે રોજ ગરુડજી અમૃતનો કળશ લઈને અહીંયા આવતા અને આ વૃક્ષ ઉપર બેસતા, અને અમૃત કળશને કારણે એના બિંદુઓનો સ્પર્શ થવાને કારણે આ વિષના તટ પર રહીને પણ આ ઝાડ લીલું થયું હતું. તો મહાપ્રભુજી કહે કે આ સંસાર એ તો વિષની સરિતા છે, પણ જીવનમાં મળેલો આ અમૃત કળશ એટલે શું? જીવનમાં મળેલો ભગવદીઓનો સંગ એ અમૃત કળશ છે. અને અમૃત કળશનો સ્પર્શ થાય તો જ આ વિષની અંદર રહીને પણ પોતાને સાચવી શકાય. વાત કરી અને ભગવાને કાલીને પણ નાથ્યો. જો પૂતનાને મારી, અઘાસુરને માર્યો, બકાસુરને માર્યો, પણ કાલીને માર્યો નહીં, એને નાથ્યો. કારણ કે કાલીએ શું છે? બોલે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ. કહેવાય કે આંખને ફોડી દેશો તો પ્રભુના દર્શન કોણ કરશે? ઇન્દ્રિયોને મરાય નહીં, ઇન્દ્રિયોને વળાય. જો આંખ જ ફૂટી જાય તો પ્રભુના દર્શન કોણ કરે? કાન જ ન રહે તો પ્રભુને સાંભળે કોણ? માટે નિગ્રહ કર્યો ઇન્દ્રિયોનો. આગળ પ્રથમ દાવાગ્નિ, બંને દાવાગ્નિનું ભગવાને પ્રાણ પાન કર્યું. પછી બ્રહ્માસુરનો પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. અને પંચ અધ્યાસોની નિવૃત્તિ ત્યારે થઈ, ત્યારે શરદ ઋતુ આવી. અને શરદ ઋતુમાં ભગવાને વેણુનાદ કર્યો અને ઘરમાં રહેલી ગોપીઓને ભગવાન વનમાં શું વાતો કરે છે સંભળાતું, શું લીલા કરે છે એ દેખાતું. અને એ જોઈને જે ગાન ગોપીઓએ કર્યું એ છે વેણુગીત. તો એક શ્લોકનું ગાન કરીને આપણે આગળ જઈશું. ગોપીઓ કહે છે, અક્ષણવતાં ફલમિદં ન પરમ વિદામ સખ્ય પશુનનો વિવેશયતો વયસ્ય વક્રમ વ્રજેશ સુતયો
નિવાનિપીત મનુર કટાક્ષ મોક્ષમ. ગોપીઓ કહે છે કે ભગવાને આપણને ઇન્દ્રિયો આપી તો ખરા, પણ આ ઇન્દ્રિયો સફળ થઈ ક્યારે કહેવાય? જો દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો છે, એક એ કે જે દુર્ભાગી છે અને એક કમભાગી છે. કમભાગી કોણ છે? કે જેને મળ્યું જ નથી. અને દુર્ભાગી કોણ છે? જેને મળ્યું તો છે પણ એનો ઉપયોગ કરતા ન આવડ્યું, એ દુર્ભાગી. તો ગોપીઓ કહે કે આ ઇન્દ્રિયો પ્રભુએ આપણને આપી છે, પણ આ ઇન્દ્રિયો સફળ ક્યારે થાય? જ્યારે આ નેત્ર પ્રભુને જુએ, આ કાન પ્રભુને સાંભળે, એ આપણી પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ ભગવાનમાં થાય, ત્યારે ઇન્દ્રિયો સફળ થઈ કહેવાય. એ વાત અહીંયા વેણુગીતમાં કહી. આગળ કાત્યાની વ્રતના પ્રસંગમાં ભગવાને ગોપીઓને એમનો મનોરથ આગામી રાત્રિઓમાં પૂર્ણ કરવાનું આશ્વાસન આપ્યું. યજ્ઞ પત્નીઓની ઉપર ભગવાને કૃપા કરી. અને હવે આપણે આપણા મુખ્ય આજના પ્રસંગ ગોવર્ધન લીલામાં પ્રવેશ કરીએ. જોતામાં ખબર પણ ન પડી કે આસો મહિનો આવી ગયો, ચાલવા લાગી. ખબર પડી જરાય? આખા વજની અંદર ઇન્દ્રિયાગની તૈયારીઓ થવા લાગી. અને જ્યાં ઘરમાં પણ સુંદર સુંદર સામગ્રી બની રહી છે, નાનકડા ભગવાન પધાર્યા અને મૈયાને પૂછે, મૈયા ये तैयारियां काय की हो रही है? શેની તૈયારી થઈ રહી છે? મૈયા કે મારી પાસે સમય નથી, તારા બાબાને પૂછ. અને જ્યારે બાબા પાસે આવ્યા અને કહે, બાબા આ તૈયારીઓ શેની થઈ રહી છે? બાબા કે ઇન્દ્રયાગની તૈયારી. ભગવાન કે જ્યાં હું પોતે છું પછી આ ઇન્દ્રનું શું કામ? બોલે ઇન્દ્રયાગ શાના માટે કરવાનું? બોલે યજ્ઞ એમાં ઇન્દ્રને આહુતિ આપીએ તો ધુમાડા સ્વરૂપે એ ઇન્દ્રને મળે. ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થાય તો વૃષ્ટિ કરે, વૃષ્ટિ કરે તો લીલું લીલું ઘાસ ઉગે, ઘાસ ઉગે તો આપણી ગાય એ ઘાસ ખાય, ગાય ઘાસ ખાય તો દૂધ આપે, દૂધ મળે તો આપણો નિર્વાહ ચાલે. એટલા માટે ઇન્દ્રિયાગ કરવાનું. પણ ભગવાન કે બાબા મને તો એવું લાગે છે કે જે જેવા કર્મ કરે એને એવું ફળ મળે છે, તો આ વચ્ચે ઇન્દ્ર આવ્યો ક્યાંથી? અને ઇન્દ્રને ક્યારે આપે અરોગતા જોયો છે? બોલે ના. તો બાબા મને તો એવું લાગે છે આટલા વર્ષ ઇન્દ્રિયાગ કર્યો, પણ આપણા વ્રજના કોઈ પ્રગટ દેવ હોય તો આપણા શ્રી ગિરિરાજ બાબા છે. અને એવા છે કે જે બધાના દેખતા દેખતા આરોગે છે અને વજની રક્ષા પણ એ કરે છે. ભલે ગાયો ઘાસ ખાવા જાય પણ જાય છે તો ગોવર્ધન ઉપર. તો કેમ નહીં બાબા આ વખતે આપણે શ્રી ગિરિરાજ યાગ કરીએ, ગોવર્ધન યાગ કરીએ. જ્યારે આ નવો વિચાર પ્રભુએ બધાને આપ્યો, બધાને ઉત્સાહ આવી ગયો કે હવે આ વખતે તો આપણે ગોવર્ધન યાગ કરવો છે. અમાવસની રાત્રિ આવી, ભગવાન હટડીમાં બિરાજ્યા. અને હટડીમાં બિરાજ્યા, હટડી એટલે દુકાન. ભગવાન કે જેને જે જોઈએ મારી પાસે મળે, કર્મવાળાને કર્મ, જ્ઞાનવાળાને જ્ઞાન અને ભક્તિવાળાને ભક્તિ. જ્યારે એકમ આવી ત્યારે ભગવાન કે આજે ગિરિરાજ બાવાને અન્નકૂટ રોગ આવવાનો છે, તો એનાથી પહેલા આપણે શ્રી ગિરિરાજજીનું પૂજન કરવું પડશે. અને ભગવાન સખાઓને લઈને ધજા પતાકા કળશ લઈને શ્રી ગિરિરાજજીનું પૂજન કરવા માટે, ગોવર્ધન પૂજા કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. કરાયો, દોરીના દૂધથી સ્નાન કરાઈ, અંગ વસ્ત્ર કરી, અત્તર સમર્પિત કરી, સુંદર વસ્ત્ર શૃંગાર ધરાયા. અને હવે પ્રભુએ કહ્યું કે ગિરિરાજજીના નિમિત્તની સામગ્રી જેણે જેણે સિદ્ધ કરી હોય એ બધા શ્રી ગિરિરાજજીને સન્મુખ કરી દો. અને કહેવાય આખા વ્રજમાંથી એટલી સામગ્રી આવી કે આખા ગિરિરાજ બાવા સગડીથી ઢંકાઈ ગયા.
ક્યાંય શિખર દેખાતા નથી. પ્રભુએ 5 જગ્યાએ શિખર સિદ્ધ કર્યા. કેસરના જલના છાંટા આપ્યા, ફરતે તુલસીજીના માળાજી પધરાવ્યા અને કહ્યું કે હવે એમ વિનંતી કરો કે કનૈયાના કાનીથી અરોગો. અને જ્યાં પ્રભુની કાની આપી અને સહસ્ત પૂજા ધારણ કરીને એ જ વખતે શ્રી ગિરિરાજ બાબા પ્રગટ થયા. બોલો શ્રી ગિરિરાજ. સહસ્ત પૂજા ધારણ કરીને ગિરિરાજ બાબા પ્રગટ્યા અને કહેવાય જ્યાં ગિરિરાજ બાબાએ અરોગવાની શરૂઆત કરી તો જે સામે સામગ્રી છે એ પછી પણ ઘણા બધા એવા લોકો હતા જેણે ગિરિરાજના નિમિત્તની સામગ્રી સિદ્ધ કરી હતી, પણ લાગ્યું આટલી બધી સામગ્રી આવી છે તો આપણે કદાચ નહીં પધરાવીએ તો પણ તમને ચાલશે, પણ ગિરિરાજ બાબાને નહીં ચાલે. બોલે ગિરિરાજજી કહે કે મારા નિમિત્તનું સંતાડીને રાખ્યું હોય તો હું અરોગવાની શરૂઆત પણ ત્યાંથી કરીશ. અને સૌથી પહેલા ગિરિરાજ બાબાએ પોતાની ભુજાઓ લાંબી કરી અને જ્યાં જ્યાં ગિરિરાજના નિમિત્તનું કાઢ્યું હતું અને સંતાડીને રાખ્યું હતું ગિરિરાજ બાબાએ ત્યાંથી અરોગવાની શરૂઆત કરી. અને ત્યારે પ્રભુ કહે છે કે એવું કરીએ જ્યાં સુધી ભોગ આવે છે આપણે ટેરો લઈ લઈએ અને જ્યાં સુધી ટેરો આવે છે આપણે એક સાથે શ્રી ગિરિરાજની પરિક્રમા કરીને આવીએ. અને આપણે પણ ગિરિરાજ બાબાની પરિક્રમા કરવા માટે ઠાકોરજીની સાથે જોડાયા. ગિરિરાજ બાબાના સામે આવીને આપે આજ્ઞા લીધી અને જય જયકાર કર્યો. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. અને શ્રી ગિરિરાજજીના મુખારબિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરી સામે શ્રી મહાપ્રભુજીના મુખારબિંદના બેઠકજીમાં દંડવત પ્રણામ કર્યા, જારી ચંપશ કરી અને આગળ આપણી યાત્રા નીકળી રહી છે. ને બધા કહી રહ્યા છે ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. 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 ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. દંડવત શિલા પર આવી છે. યાત્રામાં જતી વખતે આવતી વખતે દંડવત કરવા, બધા દંડવત કરો. અને દંડવતની શિલાથી નીકળેલી આપણી યાત્રા આગળ ગોવર્ધન ગાંવ તરફ જઈ રહી છે અને બધા ભાવથી અને પ્રેમથી ગાઈ રહ્યા છે. તિહારે શરણ. બધાની તાળીઓ એક સાથે. શ્રીજી તિહારે શરણ. શ્રીજી તિહારે શરણ. શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. આપણી યાત્રા ગોવર્ધન ગાંવમાં આવી છે કે જ્યાં માનસી ગંગા છે અને માનસી ગંગામાં બધા વૈષ્ણવ સ્નાન પાન અને આચમન કર્યું અને હાથમાં જલ લઈને બધા જ કુંડોનો સ્નાન પાન આચમનનો સંકલ્પ જોડે કરી લો. બધા હાથમાં જલ લઈ લો, બધા હાથમાં જલ લઈ લો. બધા હમણાં અહીંયા વિષ્ણુ શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞયા પ્રવર્તમાન સત્ય બ્રહ્મણ દ્વિતીય પરાર્ધે સારસ્વતે કલ્પે અત્રાદ્ય મહામાંગલ્ય ફલપ્રદમાસોત્તમે માસે ભાદ્રપદ માસે કૃષ્ણ પક્ષીય સપ્તમ્યામિન્દુપાસરાન વિત્તાય મમ દેહ ગેહ શુદ્ધ્યર્થમ अस्मिन् मानसी गंगायां स्नानमहं करिष्ये. અહીં સ્નાન પાન આચમન કરીને આપણી યાત્રા આગળ રાધાકુંડ ને કૃષ્ણકુંડ તથા આગળ જઈ રહી છે અને બધા ભાવથી અને પ્રેમથી ગાઈ રહ્યા છે. શ્રીજી તિહારે શરણ. શ્રીજી શરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ. ચંદ્ર સરોવર અન્યોર અને ત્યાં
ત્યાં થઈને ગોવિંદ કુંડ પર આવી અને ગોવિંદ કુંડ એ સ્થાન છે કે જ્યાં મહાપ્રભુજી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિલન થયું, સત્સંગમાં ચર્ચા થઈ હતી. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કહ્યું હતું કે આ કલિકાલ એવો કરાલ છે કે ગાયના શિંગડાની ઉપર રાઈનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ ભગવત નામ લે જીવનો બેડો પાર થાય. અને મહાપ્રભુજી કહ્યું હતું કલિકાલ એવો કરાલ છે કે જ્યાં ગાયના શિંગડાની ઉપર રાઈનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ ભગવત નામ છૂટે તો કલિકાલ હાવી થઈ જાય. અને અહીંયા દંડવત પ્રણામ કરી આપણે આગળ સુરભી કુંડ થતા થતા મુખારવિંદ પાસે પાછા પહોંચીએ છીએ અને બધા ભાવથી કહી રહ્યા છે વલ્લભ તિહારે શરણ શ્રીજી તિહારે શરણ વલ્લભ તિહારે શરણ શ્રીજી તિહારે શરણ ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તિહારે શરણ શ્રીજી તિહારે શરણ વલ્લભ તિહારે શરણ. અને ત્યાં જ આપણે પાછા ગિરાજીના મુખારવિંદ પાસે આવ્યા અને જય જયકાર કર્યો ગિરિરાજ ધરણની જય. અને ત્યાં જ ઇન્દ્રને ખબર પડી કે વ્રજવાસીઓએ ઇન્દ્ર યાગ બંધ કરી અને ગોવર્ધન યાગ કર્યો છે. અને એ જાણ્યું કે આ કરવાવાળા બીજા કોઈ નહીં, સ્વયં કૃષ્ણે આ કર્યું છે. અને ત્યારે ઇન્દ્રએ પ્રભુને કેટલાક અપશબ્દો કહ્યા, વાચાલમ બાલિશમ પંડિતમાનિતમ અજ્ઞમ ઇત્યાદિ. અને જ્યારે અપશબ્દો પ્રભુને કહ્યા, આ બહુ બોલવા વાળો છે, વાચાલમ બાલિશમ, હજી બહુ બચપનો આની અંદર છે, પોતાને બહુ મોટો પંડિત માનવા વાળો છે. અને ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે કે ભાગવતમાં મારા પ્રભુની સ્તુતિ સિવાય બીજું કાંઈ હોઈ ન શકે. અને ઇન્દ્રએ જે અપશબ્દ પ્રભુને કહ્યા એને પણ મહાપ્રભુજી પ્રભુની સ્તુતિમાં ઘટાવે છે. ઇન્દ્ર કહી રહ્યો છે વાચાલમ, આ બહુ બોલવા વાળો છે. ત્યારે કહે કે ના, ઇન્દ્ર પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે અને કહે છે વાચા અલમ, મારા પ્રભુ કેવા છે કે વાણીથી જેનો પાર ન પામી શકાય એ જ મારા પ્રભુ છે. ઇન્દ્રએ કહ્યું બાલિશમ, આની અંદર બહુ બચપનો છે. પણ ભગવાન મહાપ્રભુજી કહે કે ના, એ પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે અને કહે છે કે બાલિશમ એટલે આ એ જ પ્રભુ છે કે જેમણે રામાવતારમાં બાલીનું શમન કર્યું હતું. પંડિત માનિતમ, મોટા મોટા પંડિતો પણ જેને પરમ તત્વ માને એ છે. પણ જ્યારે જાણ્યું કે ભગવાને આ કર્યું છે, અને એ જ વખતે ઇન્દ્રે પ્રલયના સંવર્તક નામના મેઘોને બોલાવ્યા અને આદેશ કર્યો કે જાઓ અને જઈને વ્રજમાં એટલા વર્ષો કે આખું વ્રજ પાણીમાં વહી જાય. કાળા કાળા વાદળ ઉમટવા લાગ્યા, વીજળીઓ ચમકવા લાગી, વાદળ ગરજવા લાગ્યા અને એવો મૂષળધાર વરસાદ પડ્યો છે. બધા ભયભીત થયા કે આખું વ્રજ પાણીમાં ડૂબી જશે, શું કરીએ? બધા પ્રભુની પાસે આવ્યા. પ્રભુ કે ચિંતા ન કરો, આપણે શ્રી ગિરિરાજ બાબાને અંગૂઠો ગાયો છે અને આપણા વ્રજના રક્ષક ગિરિરાજ બાબા છે. જ્યારે જીવનમાં વિપત્તિ આવે, જ્યારે જીવનમાં કષ્ટ આવે, બધા સહારા મૂકી શ્રી ગિરિરાજજીની શરણે જાઓ. અને જ્યાં બધા ગિરિરાજજીના શરણે આવ્યા, પ્રભુને વિનંતી કરી અને ફૂલ જેવા હલકા થઈને ગિરિરાજ બાબા આવ્યા. ત્યારે ભગવાને પોતાની વામ કનિષ્ઠિકાની ઉપર શ્રી ગિરિરાજજીને ધારણ કર્યા અને વખતે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પ્રભુએ ધારણ કર્યું. બે હાથે વેણુનાદ કરે છે, એક હાથમાં ગિરિરાજજી અને એક હાથમાં શંખ લઈને ઇન્દ્રના જલને સમાહિત કર્યું. અને એ સ્વરૂપ છે શ્રી ગોકુલ નાથ કી જય, શ્રી ગોકુલ નાથ કી શ્રી જય, ગોકુલ. નાથ કી જય. અને જ્યાં ભગવાને શ્રી ગિરિરાજજીને ઉચક્યા છે અને એટલી વૃષ્ટિ ઇન્દ્રએ કરી, એટલી વૃષ્ટિ કરી. અને જે વ્રજવાસીઓ છે જુએ છે કે 7 વર્ષ કો સાંવરો કરલીનો પહાડ, આ તો 7 વર્ષના છે ને આટલા મોટા ગિરિરાજજીને ઉચકી લીધા છે, ક્યાંક હાથ હલી ન જાય. બધા વ્રજવાસી આવીને પોતાના લાકડીના ટેકા મૂકવા લાગ્યા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું જો તમે ટેકા મૂકતા હો તો થોડો આરામ હું કરી લઉં. અને જ્યાં ભગવાને હાથ હટાવ્યો, બધા દબાવવા લાગ્યા. અને ત્યારે વ્રજવાસીઓએ કહ્યું કે જ્યારે લૌકિક ઇન્દ્રરૂપી કસોટીનો કાળ આવે, જ્યારે લૌકિક ઇન્દ્રરૂપી કસોટી આવે, ત્યારે એમાં જગતના સહારા ન ચાલે, એમાં તો અમારા પ્રભુની કચલી આંગળી જીવની રક્ષા કરતી હોય છે. વામ કનિષ્ઠિકા જ રક્ષા કરે છે. એ સમજમાં આવી ગયું. 7 દિવસ સુધી વરસીને ઇન્દ્ર થાક્યો. ખબર પડી કે આ કોની સાથે મેં વેર કર્યો. બોલે હવે ક્ષમા કેવી રીતે માંગું? તો સુરભી ગાયને મોકલી
પ્રભુના ઉપર દુગ્ધનો અભિષેક કર્યો અને પ્રભુને ગોવિંદ નામ આપ્યું. અને ત્યારે ઇન્દ્ર ક્ષમા માંગવા માટે ત્યાં આવ્યો અને આવીને સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યો, વિશુદ્ધ સત્વં તવ રામ શાંતમ તપોમયં દ્વસ્તરજસ્તમસ્કં માયામયોऽયં ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે ગ્રહણાનુપદ વિશુદ્ધ સત્વં વિશુદ્ધ સત્વં વિશુદ્ધ સત્વં તવ રામ શાંતમ. ઇન્દ્રે પ્રભુની સ્તુતિ કરતા વિનંતી કરી, પ્રભુ ચાહો તો દંડ આપો, ચાહો તો પ્રભુ કોઈ શિક્ષા કરો, પણ કૃપા કરીને મારી ઉપેક્ષા ન કરશો. કારણ કે સ્નેહના માર્ગમાં પ્રિય યદિ કડવું કહી દે સહન થાય, યદિ મારી દે તો એ સહન થાય, પણ એની ઉપેક્ષા સહન થતી નથી. માટે પ્રભુ ઉપેક્ષા ન કરશો. અને અહીંયા ઇન્દ્રે ક્ષમા માંગી અને એટલે તો બધા વજવાસીઓ પણ કહ્યું કે જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો. બે પંક્તિમાં શ્રવણ કરીએ. જય જય લાલ ગોવર્ધનધારી જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાલ ભંગ કીનો. સાત દ્યોષ જલ વૃષ્ટિ નિવારી યા ડોટા પરવારી. જય જય લાલ ગોવર્ધન ધારી ઇન્દ્રમાન ભંગ ઇન્દ્રમાન ભંગ ઇન્દ્રમાન ભંગ કીનો. અને ઇન્દ્રમાન ભંગના પ્રસંગથી આપણે આપણી આજની કથાને અહીં વિરામ આપીશું. આરતી થશે અને અન્નકૂટના દર્શનનો લાભ પણ અહીંયા મળશે. તો શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. ગોવિંદા 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 ગોવિંદા. હલો. અત્યારની આરતી માટે જેઓના નામ લેવાય તેઓ અહીં આવશો. પ્રફુલ્લાબેન રાજેન્દ્ર કુમાર, ચંદ્રકાંત હીરાલાલ શાહ કવાંટવાળા, કિશોરભાઈ ઉગનભાઈ પટેલ, નીલાબેન, શોભનાબેન, સુરેખાબેન, નીલાબેન, શોભનાબેન, સુરેખાબેન, બાલમુકુંદ કે મોદી, રેખાબેન, જગદીશચંદ્ર શાહ, ઉષાબેન, રમેશચંદ્ર મોદી. જેઓના નામ બોલાતા જાય એવો આગળ ક્રમસર આવશો. જયશ્રીબેન તથા રંજનબેન, પ્રેરિતાબેન, રાહુલ કુમાર શાહ, સોનલબેન, સંજયભાઈ શાહ મીઠાવાલા, પ્રજ્ઞાબેન, બ્રજેશભાઈ શાહ, રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ, હેમુબેન, શકુંતલાબેન, ગિરીશકુમાર, દિનેશચંદ્ર જીવનલાલ શાહ બોડેલી, નીતાબેન, ઉમેશભાઈ તલાટી. આ આરતીમાં આગળ ઊભા રહેશો. અહીં આરતી થઈ ગયા પછી પૂજ્યશ્રી નીચે પધારશે અને આજના મુખ્ય ઉત્સવ ગિરિરાજજી બિરાજે છે, તો ત્યાં આરતી સંપન્ન થશે.
सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मेरे लालन की, मेरे बालन की। मेरे लालन की, मेरे बालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मात जशोमति करत आरती। मात जशोमति करत आरती। गिरिधर लाल गोपालन की। सब आरती उतारो लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। ब्रज जन मिल सब मंगल गाए। ब्रज जन मिल सब मंगल गाए। छवि निरखात नंद लालन की। सब आरती उतारो लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोतन माल की और छटारो। मोतन माल की ओर छटारो। ऊपर तुलसी मालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्णदास बलिहारी छवि पे। कृष्णदास बलिहारी छवि पे। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन। ओ सब आरती उतारो। सब आरती उतारो। सब आरती उतारो मेरे लालन के। श्री गोवर्धन नाथ की जय। બધા જ સાચવીને આરતી આ તરફ પાસ કરી ખૂણામાં મુકાવી દેજો. પુંડરીકાક્ષ પુનાતુ મામ મંત્રપુષ્પાંજલિ મધ્યે દદ્યાત. ઓમ જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવાઃ સાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્ન. તેહનાકં મહિમાનઃ સચંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ. વાङ्मय પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ચરણારવિંદે મંત્રસુમાંજલિં વિનિવેદયામિ. નમસ્કરોમિ. ક્લીં કૃષ્ણાય ગોવિંદાય ગોપીજનવલ્લભાય નમઃ. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી. પૂજ્ય શ્રી ગિરિરાજજીની આરતી માટે નીચે પધારશે એટલે જે અત્યારથી વૈષ્ણવ બધા વચ્ચે ઊભા છે થોડીક જગ્યા કરી રાખજો. પૂજ્ય શ્રી આરતીમાં પધારશે. जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी।
जय लाल गोवर्धन धारी। देवराज प्रतिज्ञा मेटी गोप भेख लीला अवतारी। नल कुबेर मणिग्रीव उबारे बालक दशा पूतना मारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। देत आशीष सकल गोपी जन राज करो वृंदावन चारी। परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर अनुदिन आरती हरत हमारी। देत आशीष सकल गोपी जन। देत आशीष सकल गोपी जन राज करो वृंदावन चारी। परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर अनुदिन आरती हरत हमारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल जय जय लाल जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय श्री गोवर्धन की रहिए तरेटी। श्री गोवर्धन के रहे